event very soon, so kindly take your seats. Thank you. Good morning, ladies and gentlemen, and welcome to another fantastic event at Meitra. As you know by now, Meitra delivers advanced patient care through integrated practice units called Centers of Excellence. Each center combines clinical expertise, cutting-edge technology, and JCI-accredited quality standards for the management of one disease area or organ system under a single leadership team. This event series that we are putting together is to share the visionary outlook of our centers of excellence and to bring to light some of the advanced quaternary treatments available at Meitra. But that is not all. At the center of everything we do are patient stories of resilience and recovery, of an improved quality of life. Our hope is that by sharing these stories, we can create the right kind of awareness and, more importantly, the right kind of social conversation to create equitable opportunities of receiving quality health care. We welcome you to the special event on World Hand Surgery Day to share patient stories and raise awareness on wrist and hand-related injuries. Before we start the day, we would like to play a short video on the genesis of the Center for Bone, Joint, and Spine.
Now, I would like to call our Medical Director, Dr. Jijo Vicharian, to address the gathering with a welcome speech. Dr. Jijo Vicharian works closely with our COEs and medical departments and ensures that their vision is fulfilled. A gastroenterologist by himself, Dr. Jijo is a strong proponent of patient safety and improved patient outcomes. Please put your hands together for Dr. Jijo. Good morning, everyone, and greetings to all from the whole of Meitra family. I stand before you today as a representative of the Meitra family to welcome you all to this August gathering. Now, it is yet another fine day. It is a sunny day. The sky is clear. There are not even a single cloud in the sky. And another pleasant day in Meitra, where we are moving on to project our hand trauma and reconstructive surgery unit. Meitra stands on several strong pillars, and as you would already have known, these strong pillars are nothing but our centers of excellence. To be exact, we have 8 of them supporting Meitra from all the 8 different directions that you can imagine of. And then these centers of excellence have nurtured, supported, envisioned all these things of the ethical practices that we have in Meitra, the transparency, and the patient-centered quality care that Meitra always talks about. Talking about the Center of Bone and Joint Diseases, I must tell you that this Center of Excellence has been in existence from the beginning of Meitra. It is as old as Meitra because it is there since its inception. And to be exact, it is 6 years young. It has grown, it has sprouted, it has branched, it has blossomed. And Dr. George is the captain of that ship who has efficiently steered the ship to what it is today. Now, when I think of Dr. George, the first image that comes to my mind is that of a senior experienced magician who has those creases of wisdom on the forehead, donning the black cape and, of course, the magical hat. And now and again, he takes that hat from his head, draws out one magic after the other from that hat. First, he pulled out his, the arthroscopy and joint replacement unit, which has grown, and now I must say that that unit boasts around 1,111 robotic knee replacement surgeries. This was a few months back. I'm sure that the number has gone up further. And I must say that this is one of the highest numbers, across the globe, if not in India. I'm sure about that. And then the second magic that he pulled out was the spine surgery unit, which again has done excellent service doing several complex scoliosis correction surgeries and whatnot in spine surgery. And they have also made their mark in Calicut. Then came the hand trauma and the reconstructive surgery unit, then the shoulder clinic, now the wrist clinic. And I am sure that he has many more surprises stacked in his hat. And at least a few I can remember would be the fingers are left, the toes are left, the ankles are also left, and the hip is also left. And I think there will be more units coming up in future. And these are the things that I know, and I'm sure that he will have many more up his sleeve, which will come out as surprises one after the other. A big hats off to you, sir, and thank you for that leadership that you have shown. Coming to the unit of hand trauma and reconstructive surgery, it is just 2 years old. We started it in the year 2021, headed by Dr. Gopal, well supported by Dr. Fibin and Dr. Amish and his team. And within this short span, they have
set several benchmarks, crossed several milestones, which you will be seeing sometime later today in the presentations. And I am sure that they will grow to greater heights. In this regard, I would like to you to imagine the painting, the famous painting of Michelangelo on the creation of Adam, where the creator puts out his outstretched hand, touches the finger of Adam to impart the spark of life into Adam. Okay? Our hand surgery unit has touched several hands and several fingers and has imparted that, what do you call that, spark of life, the spark of hope to countless number of traumatized hands and souls. I only pray that the God Almighty showers all his blessings on them to continue this good work so that the hands and limbs of many more people in this area are saved. On that note, I would come to my job proper. It is my privilege to invite our chairman, Mr. Faizal Kottikollon, who is the driving force behind this organization and behind this, each of us present here. He tirelessly puts in his effort to bring in a world-class healthcare system into the country, especially into North Malabar, and that is what you see now. And in my opinion, he's a greater magician who can turn potatoes into rabbits and tomatoes into pigeons and whatever. So thank you, sir, for being with us today, and welcome you once again. It is also my privilege to welcome the chief guest of the day, Mr. Idavela Babu, who is the General Secretary of AMMA, and I'm sure that he requires no words of introduction. And in amidst his tight schedule, he has consented to be here with us today to appreciate and recognize the work done by our hand and reconstructive surgery team. Our dreams of providing a safe healthcare to people across the state and the country will meet sometime soon. That is our hope, and welcome you, sir, to this August gathering. We have several special guests in the August gathering. One of them, I must say, is Mr. Thottathil Ravindran, ex-mayor of Kozhikode and the present MLA. You have served many people in your capacity. You have touched the lives of many, the common people, the community that you, the society that you, the people that you represent. So we greet you, sir, and welcome you to this meeting, and thank you for being with us. The other distinguished guests, the Rotarians, everybody who are here, require a special mention, and I invite you all for this event that we are having at Meitra. Next, I would like to invite the elite members of the press who have stood with us, whatever be the scenario, and have supported us throughout. Your presence is very valuable for us, and our stories are told and retold only because you tell them well. I thank you from the bottom of my heart, and I welcome you to this meeting. Last but not the least, it is my privilege to welcome my family into this meeting, the Meitra family as well as KEF. A special invite, welcome, greetings to Dr. Ravi, Vidya, Michelle, all the doctors, all the nurses, the paramedics, all the clinical and non-clinical employees of the hospital, because you make this dream come true every minute, every day, and we are progressing day by day. Once again, a heartfelt welcome to all of you, and thank you for that patient listening. Thank you. Before we move on to the next section of the event, we would like to invite and felicitate our esteemed guests with a small token of our gratitude and appreciation. May I please request Dr. Jijo to do the honors, please. May I please call on the stage Mr. Thottathil Ravindran, Honorable MLA and former Mayor.
Mr. Idavela Babu, General Secretary, AMMA. Thank you, sirs. Next, we would like to welcome our respected chairman, Mr. Faizal Kottikollon, on stage for the keynote address. A big round of applause for the chairman, please. Good morning, everyone, ladies, gentlemen, friends, families. Today I thought I'll start with one of my favorite quote. वक्त से पहले मुकद्दर से ज़्यादा किसी को कुछ नहीं मिलेगा. The reason I remember this quote, I landed 3:30 in the morning in Cochin from Abu Dhabi. Yesterday I had a meeting with Minister Piyush Goyal and Dr. Altani because I'm the new chairman of UAE India Business Council. And it's first time two countries put up a independent body of 19 people to bridge the gap between India and UAE and bring in more investments to both the countries. So while I'm driving, 3:30 I landed. I reached in my home in Tula, 6:30, 3 hours. And a lot of road work has been going on, there was less traffic. And North Kerala we've been in the back seat for so many decades. And I thought the time has come now for us. It's not just for Calicut, it's for North Kerala, for Meitra, for many businesses. So I thought today, so many eminent people are here. And I just wanted to touch upon a few little things which can change the entire Calicut and Northern Kerala. The development is going to come like a tsunami from end of next year. Because from Cochin Airport, we can reach Calicut city in 2 hours' time. Average speed, they say, is 100 kilometers per hour. The maximum speed is 120 kilometers, and it's just one straight road without any brakes. So I think it's time for us to really work on it because things are going to happen very soon. And I believe each phases will start opening from coming March onwards, and the entire Kasaragod to the Trivandrum stretch will happen by 2025 March. So I think it's time for us to really push the gears. We've been at the 5th gear for, I think, I grew up here, from college days. And I think we've been around 3rd gear, and Cochin has gone into top gear in the last 10, 15 years. I think we all need to push the gear to the 1st gear. Meitra Hospital is been a big vision of mine. 2012, I started the journey, and an emotion to do something for the place you grew up. And I said there are two things human beings needs is education and healthcare. And we have a big gap in these two sectors. And that is where 2012, both the projects started. One was the public school transformation, that is Narakav School. Today is changed the face of the public school, not just in Kerala. I think now every state government is replicating this model, because it's really changed 2 million students' lives in the last 10 years. 2012, I visited Cleveland Clinic to study how we bring quality healthcare to our hometown, Calicut. A lot of people criticize me, saying that, are you crazy? Calicut is an unknown place in the world, Tier 3 city,
And my cousin is there, Dr. Ali. Come. How did you get? You come. He is my childhood friend and my first cousin. Next to Thottathil. Thottathil. No, sit next to Thottathil. We grew up together, my father, sister, son. So I said, I went to Cleveland. I studied the entire healthcare model of Cleveland Clinic. And that is where I decided that I wanted to initiate a project to that standard in Calicut. We have grown a lot. It's 10 years of work. I think we started in 2017. It's almost 6 years. Now the time has come for us to take it to the next level. Today, the hand surgery department, last week we had cardiology, heart and vascular department opening. This is a quaternary care hospital. Quaternary care means there are different category of hospitals, primary, secondary, tertiary, and quaternary care. In India, there are few quaternary care hospitals. That means we all have different organs in our body. And if you can transplant every organ, you are categorized as a quaternary care hospital. And that needs a lot of expertise and skills from the doctors. A lot of technology within the infrastructure is needed. And also the patient safety, which is very, very important because you are playing with minutes in life, correct? So it has to happen in that few hours. And that is where you save a life. And that is what this hospital is supposed to be. And that is where we've been building it up. And this will be a global hospital in the coming years. The reason I wanted to share this is it's a collective effort. It's just a vision of mine. It's the people of Calicut has to support this. Because today, I've been in UAE for the last 30 years. We cannot continue to give our knowledge to other countries. We need to bring the people from other countries to Calicut because we have certain skills of professional skills. Our humility in people is very rare. I mean, if you look at it, Northern Kerala's humility. And this is the main hospitality which world is looking for. Today, the whole digital world is making us lonely. The biggest challenge people are going to face is loneliness. People are dying with loneliness because nobody is there to talk to each other. And these are the human challenges as we move forward with all the technologies, artificial intelligence, all those things are coming up. But we need to reverse that. We need to be more human. We need to interact more. We need to show our hospitality to the world. And that is why these two important projects which I initiated, one is Meitra, we are already 6 years. And the new one which is opening up, Tula, that's coming up in March, it's a $100 million facility to promote preventive health in the healthcare sector. So we will have from prevention to cure, and if any emergencies, we need quaternary care hospital to save lives. So today is a very important day for you all to know which direction Meitra is going. And I think the next 3 to 5 years will be a huge leap in our knowledge creation. A lot of people from all over the world is already talking about us. And you will see a lot of potential we will be bringing to Calicut and Northern Kerala. And especially with the airport from Cochin, it's well connected to various countries. A lot of direct flights are coming in because we have a challenge with the Calicut airport. But that will be compensated. It's all, as I said, it's God's way of giving us a hope now because 2 hours from Cochin to Calicut will open up the corridor completely. Every business is going to boom, provided we all collectively work together. That's important. With this, I wanted to congratulate Dr. George Abraham and the team because he's a true leader. I've been with George from the day one. And the character which I like about George is he builds leaders. And that's the main quality of a leader. We need to build other leaders.
we just cannot take all the credit to ourselves and keep the people always below us. What he does is the reverse. And today, I mean, if you see Febin is a young doctor. I met him a few years back, dynamic, energetic. So many, Dr. Nabil, Dr. Samir, Dr. Vinod was here, and Dr. Gopal. I mean, it's an amazing team. I mean, they built many, many leaders, in the department. Dr. Bashir and other people, I can't tell everybody's name. And that is where the good leader is supposed to do. Our bone and joint department is become the best department now. It was cardiology before. Now we have a new cardiology team, which is also going to take the cardiology department to the next levels. So every department, now we will see neurology, there's a function coming up. So we are going to expand to all the departments as center of excellence. And that is what we are working towards. And unless and until we have every department as center of excellence, we cannot be a world-class hospital. And that's a vision of Meitra. And that is what we are working towards it. And I wanted to thank all of you who's supporting us throughout, especially the local population here, the media, our patients. These are the support which we need. For me, it's all about giving back. Since 2012, I'm a philanthropist. I'm not a businessman. I always say that because if you're not focused, till 2012, I was making money. But since after that, I'm giving back the money which I made. And that's what I love to do. For me, and it has started from the place which I am born. So today I'm all giving, and that's why I'm less stressed. When you give, you feel happy, and you be less stressed. So with this, I'll stop my words. And congratulations, Dr. George and the team. Welcome to this event, and all the best. Thank you so much, sir. Dr. George Ibrahim and his team have created a video that showcases their forward thinking and vision of their department. Can we please play the video, please? Good morning, all of you. Another meeting in the agenda is to discuss about your dreams for your specialties. നമ്മുടെ ചെയർമാൻ മിസ്റ്റർ ഫൈസൽ എപ്പോഴും പറയാറുണ്ട്, to make a difference, you have to be different. സ്വപ്നങ്ങൾ കാണാതെ ഒരു പ്ലാനുകളും ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റില്ല. സ്വപ്നങ്ങൾ കണ്ടാൽ മാത്രം പോരല്ല. You should have the resilience, perseverance to chase your dreams. Also, the determination to reach the destination. ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ, if your dreams doesn't scare you, that means you are not dreamt enough. ഉറങ്ങിക്കിടക്കുമ്പോൾ കാണുന്നതല്ല സ്വപ്നങ്ങൾ ശരിക്കും. നിങ്ങളെ ഉറങ്ങാൻ അനുവദിക്കാത്ത ചിന്തകളാണ് നിങ്ങളുടെ സ്വപ്നങ്ങൾ. With that preface, let me start today's meeting. First, Dr. Samir, we all know that you have done the maximum number, 1500-ഓളം റോബോട്ടിക് നീ സർജറീസ് ഈ 2 കൊല്ലത്തിനിടയിൽ ചെയ്യുകയുണ്ടായി. ഏകദേശം 4000-ൽ നീ റീപ്ലേസ്മെൻറ്റുകൾ ചെയ്യുകയുണ്ടായി. What next? I'm sure you must be dreaming big enough. Tell me, Samir. സാറേ, കഴിഞ്ഞ ഒരു 2-3 മാസം മുന്നേ ഒരു ഡോക്ടർ ഷിമോഗയിൽ തന്നെ വിളിച്ചു. പുള്ളി ഞാൻ സിംഗപ്പൂർ ഒരു കോൺഫറൻസിൽ ഞാനൊരു ഫാക്കൽറ്റി ആയിട്ട് പോയപ്പോൾ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഡെലിഗേറ്റ് ആയിരുന്നു. പുള്ളി അവിടെ ഒരു റോബോട്ടിക്സ് മേടിച്ചിട്ടുണ്ട്, അപ്പോൾ സർജറി ചെയ്യാനുണ്ട്. അപ്പോൾ അന്ന് എന്നോട് ഒരു രാവിലെ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു, ഞാനൊന്നൊരു പാർഷ്യൽ നീ റീപ്ലേസ്മെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പോവാണ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പ്ലാനിങ്ങിൽ പുള്ളി കുറേ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു. പുള്ളി കുറച്ച് ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു, അതൊക്കെ ക്ലിയർ ചെയ്ത് കൊടുത്തു. എന്നിട്ട് സർജിക്കലി ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ചലഞ്ചസും എന്നോട് ചോദിച്ചു, അതൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. അങ്ങനെ അതെല്ലാം പറഞ്ഞ് പുള്ളി അത് കഴിഞ്ഞ് വൈകിട്ട് എന്നെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു, പ്ലാനിങ് ഒക്കെ നന്നായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റി, പക്ഷേ ഞാൻ ചെയ്ത് ലാസ്റ്റ് ആയപ്പോൾ എനിക്ക് നീൻ്റെ ബാക്ക് സൈഡിൽ പോസ്റ്റീരിയർ സൈഡ് കോണ്ടയിൽ കട്ട് ചെയ്യുന്നതിലും എനിക്ക് കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ വന്നു. അത് ഞാൻ അതുകൊണ്ട് പാർഷ്യൽ നീ അബാൻഡൻ ചെയ്തു. ഞാനത് ടോട്ടൽ നീ റീപ്ലേസ്മെൻറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വന്നു. എന്താ അങ്ങനെ വന്നതെന്ന് ചോദിച്ചു. അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു, അത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഒരു കടാവർ ബോഡി എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ആലോചിച്ചപ്പോൾ ആ ഒരു ആ സ്ഥലത്ത്
അവിടെ റോബോട്ടിക് മെഷീൻ ഉണ്ട്, എനിക്കത് ഇവിടെ ഇരുന്നൊരു പ്ലാൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുക. അതുപോലെ തന്നെ ആ പുള്ളിക്ക് വന്ന ഡിഫിക്കൽട്ട് സൈഡിൽ എനിക്ക് എൻ്റെ ഹാൻഡിൻ്റെ എക്സ്പെർട്ടീസിൽ എനിക്കത് ഇവിടെ ഇരുന്നിട്ട് അത് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ പറ്റുമായിരുന്നെങ്കിൽ ഒരുപക്ഷെ പുള്ളിക്ക് അത് പാർഷ്യൽ റീപ്ലേസ്മെൻറ്റ് ചെയ്ത് നന്നായി പോയിരുന്നു. അത് പുള്ളിക്കും ബെനിഫിറ്റ് ചെയ്തേ പേഷ്യൻറ്റിനും ബെനിഫിറ്റ് ചെയ്തേനെ. പക്ഷേ ആ ഒരു പ്ലാനിങ് നടക്കുമായിരുന്നു, പക്ഷേ ഒരു എക്സിക്യൂഷൻ എന്നുള്ള പാർട്ട് എനിക്ക് ഇവിടെ ഇരുന്നിട്ട് ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല. അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ഒരു സ്ഥലത്ത് എനിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റിയായിരുന്നു നല്ലതാണ്. Yes, Samir, that's a very brilliant suggestion, idea, because you can share your knowledge and skill through technology to other doctors, which will benefit patients anywhere in the world. Very good. I think you should seriously think about it, collaborate with people who can help you to achieve this. Good. Now, let me come to Dr. Bashir. Bashir, you have recently gone abroad and acquired advanced skills in keyhole surgeries. നിങ്ങൾ കുറേയധികം കീഹോൾ സർജറീസ് മുട്ടിലും തോളിലും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. But I'm sure you must be having some dream which can scare us. Tell us. ഒരു സ്പോർട്സ് സർജൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ചാലഞ്ച് എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു പ്രൊഫഷണൽ ആയിട്ടുള്ള അത്ലറ്റിനെ തിരിച്ച് അതേ ലെവൽ ഓഫ് കോമ്പറ്റീറ്റീവ്നെസ്, അതായത് ഒരു ഇൻ്റർനാഷണൽ ലെവൽ ഓഫ് സ്പോർട്സ് കളിക്കുന്ന ആൾക്ക് ഒരു ഇഞ്ചുറിക്ക് ശേഷം അതേ ലെവൽ ഓഫ് സ്പോർട്സ് കളിക്കാൻ പറ്റുന്ന തരത്തിലുള്ള ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. പലപ്പോഴും അതിലാണ് നമുക്ക് ഇനി അധികം ഫോക്കസ് ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നത്. അപ്പോൾ യൂഷ്വലി നമ്മൾ കാണുന്നത് ഒരു സ്പോർട്സ് ഇഞ്ചുറി കഴിഞ്ഞാണെങ്കിൽ പേഷ്യൻസ് പലപ്പോഴും തിരിച്ച് അതേ ലെവൽ ഓഫ് സ്പോർട്സിലോട്ട് എത്തിക്കപ്പെടാൻ പറ്റാന്നില്ല. അപ്പോൾ അതിന് നമുക്ക് ഒരുപാട് പിറ്റ് ഹോൾസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അത് മാനേജ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് കൂടുതലായിട്ടുള്ള അഡ്വാൻസ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഓപ്ഷൻസ്, ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ലിഗമെൻറ്റ്സ്, ബയോളജിക്കൽ തെറാപ്പീസ്, ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഓഗ്മെൻറ്റ്സ്, പാച്ചസ്, അതുപോലെ തന്നെ പല രീതിയിലുള്ള സെൻസേഴ്സ് യൂസ്ഡുള്ള ഫിസിയോതെറാപ്പി പ്രോട്ടോകോൾസ്, പോസ്റ്റ് ഓഫ് റീഹാബിലിറ്റേഷൻസ്, ഇതെല്ലാം കൂടുതൽ ഫോക്കസ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഈ ഒരു ലെവൽ ഓഫ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് സ്പോർട്സിൽ കൊടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. But let me tell you one thing, because നമ്മൾ ട്രീറ്റ് ചെയ്ത് വിടുന്ന ഈ പ്രൊഫഷണൽ പ്ലേയേഴ്സ് ആൻഡ് അത്ലീറ്റ്സ്, they have every chance of getting injuries again because they are going into competitive sports. എൻ്റെ ഒരു വൈൽഡ് തോട്ട്, when you are doing the primary surgery, can you implant a chip inside the joint? ഐഡിയ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, this will give what is happening inside the joint in future when they are participating in sports and games, so that when a injury is likely to happen, it will send us a warning signal and which will enable us to modify his activities or training. Think about it. Yes, now coming to Dr. Srijith. Srijith, നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ സ്പൈൻ സർജറി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും നൂതനമായ സർജറീസ് എല്ലാം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. കോംപ്ലെക്സ് ഫിക്സേഷൻസ്, സ്കോളിയോസിസ് സർജറീസ്, എൻഡോസ്കോപ്പിക് സർജറീസ്. ഇതിന് ഉപരിയായിട്ട് താങ്കൾക്ക് എന്താണ് പറയാനുള്ളത്? സർ, നമ്മൾ ഒരുപാട് കീഹോൾ സർജറീസും എൻഡോസ്കോപ്പിക് സർജറീസും ഓൾറെഡി ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഒരുപാട് ഓപ്പറേഷൻസ് ഇപ്പോഴും നമുക്ക് ഓപ്പൺ സർജറീസ് ആയിട്ട് തന്നെ ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഒരു എയിം എന്ന് പറയുന്നത് വരുന്ന വളരെ കുറച്ച് വർഷങ്ങൾക്കുള്ളിൽ തന്നെ നട്ടെല്ലിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഏതാണ്ട് 95% മുകളിലുള്ള ഓപ്പറേഷനുകളും എൻഡോസ്കോപ്പിക്കായി തന്നെ ചെയ്യുക. അത് കമ്പികളിടുന്ന ഇംപ്ലാന്റേഷൻ സർജറീസും അതുപോലെ തന്നെ വളവ് നിർത്തുന്ന ഡിഫോമിറ്റി കറക്ഷൻ സർജറീസ് അടക്കം ചെയ്യാൻ പറ്റണം. ആ ലെവലിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തണം എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ഒരു പ്രധാന ലക്ഷ്യം. അതുപോലെ തന്നെയാണ് നട്ടെല്ലിൽ പരിക്ക് പറ്റി കിടപ്പിലായി പോകുന്ന രോഗികളുടെ അവസ്ഥ. അവർ പലപ്പോഴും ഇപ്പോഴത്തെ നിലവിലുള്ള ചികിത്സാ രീതികൾ കൊണ്ട് പഴയൊരു ജീവിതത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വരാൻ പരിമിതികളുണ്ട്. അപ്പോൾ സ്പൈനൽ കോഡ് സ്റ്റിമുലേഷൻ, ഡയഫ്രമാറ്റിക് പേസിംഗ് തുടങ്ങിയ നൂതനമായ സർജിക്കൽ ഇൻ്റർവെൻഷൻസ് വഴി അവരെ നമുക്ക് സമൂഹത്തിനും അവരുടെ കുടുംബത്തിനും പ്രയോജനകരമായ രീതിയിലുള്ള ഒരു തിരിച്ചുവരവിന് സാധ്യത ഒരുക്കുന്ന ഗവേഷണം അല്ലെങ്കിൽ ആ റിസർച്ച് ഫീൽഡിലേക്ക് കൂടുതൽ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നതും നമ്മുടെ ഒരു മെയിൻ ലക്ഷ്യമായിട്ടാണ് കാണണം സാർ. Yes, Srijith, your suggestion, your dream, I'm sure is something which can make a very positive social impact for the patients who are suffering from severe spinal cord injuries. Good. Think about it further. Let us see how we can go forwards on this. Now coming to the star department of the day,
Hand Trauma and Reconstructive Surgery Division. Dr. Gopal, Dr. Febin, Dr. Amish. നമ്മൾ ഈയിടെയായിട്ട് ടോ ടു ഹാൻഡ് ട്രാൻസ്ഫർ വളരെ ചുരുക്കമായി ചെയ്തു വരുന്ന ഒരു സർജറി നിങ്ങൾ ചെയ്യുകയുണ്ടായി. കൂടാതെ ബ്രാക്കിയൽ പ്ലെക്സസ് പ്രൈമറി സർജറീസ്, റീകൺസ്ട്രക്ഷൻസ് ഇതെല്ലാം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അറ്റുപോയ വിരലുകൾ തുന്നിപ്പിടിപ്പിക്കുന്ന സർജറികൾ, റീപ്ലാന്റ് സർജറീസ്. Gopal, you are with me for last 22 years. I know how you think. I know how you have developed the department. I'm sure you must be having some sort of dream in your mind for the future. സർ, ഹാൻഡ് സർജറി എന്നുള്ളത് ഒരു വളർന്നു വരുന്ന സ്പെഷ്യാലിറ്റിയാണ്. അപ്പോൾ അത് പച്ച പിടിച്ച് വരികയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ സ്പെഷ്യാലിറ്റിയിലിപ്പോൾ പരിക്കിനോടനുബന്ധിച്ചുള്ള പ്രശ്നങ്ങളും അതല്ലാതെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങളാണ് നമ്മൾ ചികിത്സിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് സമൂഹത്തിലുള്ള അടിത്തട്ടിലുള്ള ആളുകളെ തൊട്ട് ബാക്കി മുകൾ തട്ടിലുള്ള എല്ലാവരെയും ഹാൻഡ് സർജറി കൊണ്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ബാധിക്കാം. അപ്പോൾ അവരെല്ലാവർക്കും ഒരേ വിധം ചികിത്സ നമുക്കിവിടെ കൊടുക്കാൻ പറ്റണം. പൈസയ്ക്കുള്ള പ്രാപ്തി ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അടിത്തട്ടിലുള്ള ആളുകൾ ഇവിടുന്ന് ചികിത്സ കിട്ടാതെ പോകുന്ന ഒരു വിശേഷം ഒരു 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 സംഗതി ഇവിടെ ഉണ്ടാവരുത്. അതാണ് ഒന്ന് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്. രണ്ടാമത്തെ കാര്യം, ഇപ്പോൾ നമ്മൾ അതിനൂതന സർജറികൾ, ഇപ്പോൾ സാറ് പറഞ്ഞ പോലെ വിരല് മാറ്റി വയ്ക്കുക, ബ്രേക്കിൽ പ്ലെക്സസിൽ നെർവ് ട്രാൻസ്ഫർ, ഇതൊക്കെ ഇപ്പോൾ ഈയിടെ ഒരു 15 വർഷത്തിൽ ഈ ഹാൻഡ് സർജറിയിൽ വന്നിട്ടുള്ള ടെക്നിക്സാണ്. നമ്മൾ ആ എല്ലാ നൂതന സർജറികളും നമുക്കിവിടെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ ചെയ്തിട്ട് അതിനുള്ള നല്ല റിസൾട്ട്സ് നമുക്ക് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അതിനെക്കുറിച്ച് ഈ പബ്ലിക്കിന്, ജനങ്ങളെ ജാഗരൂകരാക്കുക, അവർക്കൊരു കൗൺസിലിംഗ് കൊടുക്കുക എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യമാണ്. അത് കൂടാതെ ഇപ്പോൾ സാറ് ചോദിച്ചുകൊണ്ട് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് എയിം ചെയ്യാനുള്ളത് ഒന്ന് ഈ ഹാൻഡ് ട്രാൻസ്പ്ലാന്റ് എന്നുള്ളതാണ്. അത് ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ വിരളമായിട്ട്, ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കറിയാം, അമൃതയിൽ മാത്രമാണ് കേരളയിൽ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ അതിനുള്ള ട്രെയിനിങ്ങും നമ്മൾ ട്രെയിനിങ് എടുത്ത് അത് എങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റുക എന്നുള്ളത് പ്രാവർത്തികമാക്കാനുള്ള സ്റ്റെപ്സ് ആയിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകുന്നതായിരിക്കും നമുക്കുള്ള എയിം എന്ന് പറയാൻ പറ്റും. Okay, that's a brilliant thought, Gopal. Hand transplant. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ജന്മനാ വൈകല്യം മൂലം കൈപ്പത്തി ഇല്ലാത്തവർ, പല ആക്സിഡൻറ്റുകളിൽപ്പെട്ടിട്ട് കൈപ്പത്തി നഷ്ടപ്പെട്ടവർ, പോരാഞ്ഞിട്ട് സ്ഫോടക വസ്തുക്കൾ കൈകാര്യം ചെയ്തിട്ട് കൈപ്പത്തി നഷ്ടപ്പെട്ടവർ ധാരാളമുണ്ട്. ഹാൻഡ് ട്രാൻസ്പ്ലാന്റ്, that is cadaveric transplant, just like liver transplant, heart transplant. നമുക്കത് ചെയ്യാൻ പറ്റിയാൽ സൊസൈറ്റിക്ക് വളരെ ഉപകാരപ്രദമായിരിക്കും. ആൻഡ് ഐ തിങ്ക് വി ഷുഡ് സീരിയസ്ലി തിങ്ക് അബൌട്ട് ഇറ്റ്. സോ ലെറ്റ്സ് മേക്ക് an explosion in healthcare sector with your dreams. Thank you, Dr. George Abraham and the amazing orthopedic team. I'm sure the audience loved watching the team speak about the dreams that keep them up at night. We also know that we are in the safe hands, thanks to you thinking ahead. We loved the way it was presented. Thank you for the spirit and positivity. It is contagious, and it should be. Next, I would like to invite on stage a very special guest. This young 19-year-old boy was a victim of a traumatic accident where he lost 4 fingers in his right hand. He was rushed to Meitra Hospital for urgent care for a replantation surgery where a team of doctors led by Dr. Gopalakrishnan and Dr. Febin Ahmed were able to successfully replant 3 of the 4 fingers. To ensure that this young man was able to live a normal life, Dr. Gopal and Dr. Febin decided to opt for a toe-to-hand transplant surgery. Today, it is our pleasure to invite him back on stage to have a candid discussion with the doctors who treated him. For the sake of maintaining his privacy, our guest has requested that his face be covered and no personal questions are asked for him. Please put your hands together for Dr. Gopalakrishnan, Dr. Febin, and Dr. Amish, and also the young man who will now be writing his exam in a couple of hours with a hand which was saved by his team.
Good morning. ഞങ്ങളെ ക്ഷണം സ്വീകരിച്ച് ഇവിടെ വന്നതിന് നന്ദി. ഒന്ന് നിങ്ങൾക്ക് എന്താ പറ്റിയതെന്നുള്ളതൊന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ? എല്ലാവർക്കും അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്താ പരിക്ക് എങ്ങനെ പറ്റിയെന്നുള്ളത്. ഹലോ, ഗുഡ് മോർണിംഗ്. എനിക്കൊരു ആക്സിഡൻറ്റ് സംഭവിച്ചതായിരുന്നു. മീൻസ് ഒരു ടിപ്പർ ലോറിയുമായിട്ട് ടിപ്പർ ലോറിയും ബാക്കിൽ ഒരു പില്ലറുമായിട്ട് ക്രഷ് ആയതായിരുന്നു ഫിംഗർ. 4 വിരലും ബ്രോക്കായിരുന്നു. അപ്പോൾ ബ്ലഡ് സർക്കുലേഷനൊക്കെ നിന്ന് പോയിരുന്നു. അപ്പോൾ എമർജൻസി ആയിട്ട് പെട്ടെന്ന് ആംബുലൻസിൽ ഇങ്ങോട്ട് പോകുന്നതായിരുന്നു. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഇവിടത്തെയും ഒരു 3:30 ഒക്കെ ആയപ്പോൾ ഓപ്പറേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് ആരംഭിച്ചു. അപ്പോൾ പിന്നെ ഒരു 12 hours ആയിരുന്നു ഇതിൻ്റെ ഓപ്പറേഷൻ നടന്നത്. അപ്പോൾ ടോട്ടലി ഞാൻ അനസ്തേഷ്യയിലായിരുന്നു. പിന്നെ രാവിലെ 3:30 അപകടം പറ്റി അല്ല, മീൻസ് ഓൾമോസ്റ്റ് 1:30 ഒക്കെ ആയപ്പോൾ അപകടം പറ്റി. ഒരു 2:30 ഒക്കെ ആയപ്പോൾ ഇവിടെ എത്തി. പിന്നെ ഒരു 3:30 ഒക്കെ ആയപ്പോൾ ഓപ്പറേഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു. 12 hours ആയിരുന്നു ഇതിൻ്റെ ഓപ്പറേഷൻ നടന്നത്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഒന്നും അറിഞ്ഞില്ല, ഫുള്ള് അനസ്തേഷ്യയിലായിരുന്നു. അങ്ങനെ വന്ന സമയത്ത് 4 വിരലിനും ജീവനില്ല. 4 വിരലും കട്ടായി പോയിരുന്നു. മൊത്തം ഫുൾ ഡാമേജ് ആയിരുന്നു. 4 വിരലും കട്ടായി പോയതായിരുന്നു. അങ്ങനെ ഓപ്പറേഷൻ നടന്ന് ഫുള്ള് സക്സസ് ആയി. പിന്നെ അടുത്ത ദിവസം അങ്ങനെയാണ് സാറ് പറയുന്നത്, നടുവിലത്തെ വിരലിന് മേജർ ഇഷ്യൂ ആണ്. 2 വിരലിന് കൂടുതൽ മേജർ ഇഷ്യൂ വന്നത്. നടുവിലത്തെ വിരൽ ബ്ലാക്കിഷ് കളറാവാൻ തുടങ്ങി, കൂടുതൽ ബ്ലാക്കിഷ് കളറാവാൻ തുടങ്ങി. അങ്ങനെയാണ് സാറ് പറയുന്ന 3 ഓപ്ഷൻസാണ് പറഞ്ഞത്. അതിലൊന്ന് ഒരു ഫിംഗർ ഒഴിവാക്കി കളയാണ്, മീൻസ് കൂട്ടി 3 ഫിംഗേഴ്സ് ആക്കിക്കളാന്ന് പറഞ്ഞ്. രണ്ടാമത് പറഞ്ഞ ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേറൊന്ന് പ്ലാസ്റ്റിക്. 3 ഓപ്ഷൻസാണ് നമ്മൾ പേഷ്യൻറ്റിന് കൊടുത്തത്. ഒന്ന് നമ്മൾ വിരൽ പൂർണ്ണമായി എടുത്ത് കളയാന്നുള്ളത്. രണ്ടാമത്തെ ഓപ്ഷൻ ആർട്ടിഫിഷ്യലായിട്ടുള്ള വിരൽ വെക്കുക എന്നുള്ളത്, കാഴ്ചയുടെ ഭംഗിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ആർട്ടിഫിഷ്യലായിട്ടുള്ള വിരൽ വെക്കുക എന്നുള്ളത്. മൂന്നാമത്തെ ഓപ്ഷൻ കാലിൻ്റെ 2ാമത്തെ വിരലെടുത്ത് കയ്യിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പം അവന് ഓപ്റ്റ് ചെയ്തേക്കുന്നത് വിരൽ കാലിനടുത്ത് കയ്യിലേക്ക് വെക്കുന്നതാണ് ഓപ്റ്റ് ചെയ്തേക്കുന്നത്. അപ്പം നമ്മൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ഒരു തീരുമാനം എടുത്തത്? അത് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് മൊത്തം പ്രോപ്പറായ ഫങ്ഷൻസ് നമുക്ക് ലഭിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പം നമുക്കെല്ലാം ചെയ്യാം, മീൻസ് അല്ലാത്ത ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഫിംഗർ ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് പ്രോപ്പറായിട്ട് നമ്മളെ കാര്യങ്ങളൊന്നും നടക്കില്ലല്ലോ. അപ്പം ഇതാകുമ്പോൾ എനിക്കെല്ലാം ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നായിരുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ തീരുമാനം എടുത്തത്. എത്ര കാലം എടുത്തു ഇങ്ങനെ ഒരു തീരുമാനത്തിലെത്താൻ? ഓൾമോസ്റ്റ് 3 weeks പോലെ എടുത്തു ഇതിന് തീരുമാനം എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അങ്ങനെ ഇത് ചൂസ് ചെയ്തു. അങ്ങനെ ഓപ്പറേഷന് വേണ്ടി അന്ന് മോർണിംഗ് വന്നു. ഓപ്പറേഷൻ ഓൾമോസ്റ്റ് 16 hours എടുത്തിരുന്നു. അങ്ങനെ അത് വന്നപ്പോൾ തന്നെ ഇതൊരു മേജറായിട്ട് മീൻസ് ഒരു പ്രത്യേകതരം മീൻസ് എന്താ പറയുക, ഒരു പ്രയോറിറ്റി ഉള്ള ഒരു ഓപ്പറേഷനായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നി. കാരണം എല്ലാവരും അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് പ്രിപ്പയർഡ് ആയിരുന്നു. മൊത്തത്തിൽ എല്ലാവരും പ്രിപ്പയർഡ് ആയിരുന്നു. അന്ന് തിയേറ്ററൊക്കെ എനിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് തന്നെ ഒഴിച്ചതായിരുന്നു. അങ്ങനെ ഇത് ചെയ്തു. 16 hours അതിനത് ചെയ്തപ്പോൾ എനിക്ക് ബോധം തള്ളപ്പം ഓൾമോസ്റ്റ് 16 മണിക്കൂർ എടുത്തിരിക്കുന്നതാണ് പറഞ്ഞത്. ഓക്കെ. പിന്നെ സർജറിയുടെ സമയത്ത് പൂർണ്ണമായി കിടന്നത് തന്നെയായിരുന്നു? ഒന്നും ഓർമ്മയില്ലായിരുന്നു. മൊത്തം ഇത് കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഇതറിയുന്നത്. ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് എനിക്ക് വേറെ ബുദ്ധിമുട്ടും കാര്യങ്ങളൊന്നും വന്നിട്ടില്ല. ഒക്കെ ഓക്കെ ആയിരുന്നു. ഉറങ്ങി എഴുന്നേറ്റപ്പോൾ പുതിയൊരു വിരൽ ഉണ്ടായി? തീർച്ചയായും. ഉറങ്ങി പെട്ടെന്ന് ജസ്റ്റ് കണ്ണടിച്ച് തുറന്നപ്പോൾ തന്നെ ആയിരുന്നു ഉള്ളത്. ശരി. അത് സർജറി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമുള്ള ദിവസങ്ങൾ ഒരാഴ്ച ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ? അതെ, ഒരാഴ്ച ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഫസ്റ്റ് ഡേ ICUവിൽ ഇരുന്നിരുന്നു. അടുത്ത ദിവസം തന്നെ സാറ് പറഞ്ഞു, ഫെബിൻ സാറും ഗോപാൽ സാറൊക്കെ കുറേ ടൈം അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് വിസിറ്റ് ചെയ്തു.
ഫെബിൻ സാറ് അന്നും അടുത്ത ദിവസവും ഹോസ്പിറ്റലിൽ തന്നെ നിന്നതായിരുന്നു. മീൻസ് വന്ന് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുക, അവർലി വന്നത് ചെക്ക് ചെയ്യുക, കാര്യങ്ങൾ നോക്കുക ഒക്കെ അതിൻ്റെ ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടെ തന്നെ ആയിരുന്നു നിന്നത്. അപ്പോൾ എനിക്കൊന്നുകൂടി എന്താ പറയുക, സാറ് ഫെബിൻ സാറിൻ്റെ ഒരു ബ്രദർലി ഫീലാണ് എനിക്ക് തന്നത്. മീൻസ് മൊത്തത്തിൽ ഒരു കൂടുതൽ ഡോക്ടർ എന്ന നിലയിൽ പുറമേ ഒരു കംഫർട്ടായിട്ട് ഒരു ബ്രദർലി ഫീൽ എനിക്ക് തന്നിരുന്നു. മീൻസ് എല്ലാം കൊണ്ടും ഞാൻ തൃപ്തിയായിരുന്നു. വാർഡിലെ സിസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ കെയറിനെ കുറിച്ച് പറയാം. സിസ്റ്റേഴ്സൊക്കെ അടിപൊളി ആയിരുന്നു. മീൻസ് എല്ലാവർക്കും നല്ലൊരു കെയറിങ്ങും അവർലി വന്ന് അവർ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത്. മീൻസ് ഫെബിൻ സാറ് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞ് അപ്പോൾ അവർ അതിനുള്ളൊരു ഇതെടുത്തിട്ട് അവരെന്നെ ഓരോരോ മണിക്കൂർ കൂടുമ്പോൾ ഇവർ വന്നിട്ട് ഫിംഗറിന് പൾസ് ഉണ്ടോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുക, ബ്ലഡ് വരുന്നുണ്ടോ ചെക്ക് ചെയ്യുക, ഇങ്ങനെ വന്ന് ഇങ്ങനെ ചെക്ക് ചെയ്തിരുന്നു. അപ്പോൾ അതിലൊക്കെ ഞാൻ ഓക്കെയാണ്. വേറെ സർജറി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം തൃപ്തിയാണോ? തീർച്ചയായും തൃപ്തിയാണ്. എനിക്ക് ഇതിനുള്ള എല്ലാ ഉപയോഗവും എനിക്ക് നടക്കുന്നുണ്ട്. ഫുഡ് കഴിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്, എല്ലാം പറ്റുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ നിലവിലിപ്പോൾ ഫിസിയോതെറാപ്പി നടന്നുകൊണ്ട് നിൽക്കുന്നുണ്ട്. ജ്യോതി മാമാണ് അത് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഓക്കെയാണ്, എല്ലാം കൊണ്ടും ഓക്കെയാണ്. ഒരു ശതമാനക്കണക്ക് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ എത്ര ശതമാനം മാർക്ക് തരും നമുക്ക് നമ്മളെ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിന്? ഞാൻ 100% എനിക്ക് അത് ഓക്കെയാണ്. എല്ലാം കൊണ്ടും എനിക്ക് നല്ലൊരു ഫീലാണ് തന്നത്. മീൻസ് ഒരു ഇവിടെ നിന്നപ്പോൾ തന്നെ ഒരു പേഷ്യനെ നിൽക്കല്ല എന്നെ ഇപ്പോൾ കാണുന്നത്. മീൻസ് ഒരു ഫ്രണ്ട്ലി മാനറിലാണ് എല്ലാവരും എന്നെ കാണുന്നത്. സിസ്റ്റേഴ്സ് ആയാലും, മീൻസ് നമ്മൾ മാസം വന്ന് ഇവിടെ ഡ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആയാലും, സിസ്റ്റേഴ്സ് ആയാലും, ഡോക്ടർ വന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ആയാലും, എല്ലാവരും നല്ലൊരു ഫ്രണ്ട്ലി മാനറിലാണ് എന്നോട് നിൽക്കുന്നതും സംസാരിക്കുന്നതും എല്ലാം. ഒന്നുകൂടെ എല്ലാവരുമായിട്ട് കൂടുതൽ പരിചയമായി. ഇപ്പം ഫങ്ഷനലി എന്തെല്ലാം ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്നൊന്ന് കാണിക്കാമോ? വിരളൊന്ന് കാണിച്ചു കൊടുക്കുക എല്ലാവർക്കും. നടുവത്തെ വിരലാണ് നമ്മൾ മാറ്റി വെച്ചത്. വിരളൊന്ന് മടക്കാവോ? നിവർത്തു. ഇപ്പം തൊടുന്നതൊക്കെ അറിയുന്നുണ്ടോ? സെഷൻ വന്നിട്ടുണ്ട്, അറിയുന്നുണ്ട്. അപ്പം ഇനി ഇപ്പോഴുള്ള കറൻ്റ്ലി ഔട്ട്കം വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇനി ഒരു 3 to 4 months കൂടി എടുക്കും ഈ പേഷ്യൻറ്റിന് റിസൾട്ട് കുറച്ചും കൂടി ബെറ്റർ ആവാൻ. നമ്മൾ ഫിസിയോതെറാപ്പി ആദ്യം 4 ആഴ്ച കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മൾ 6 ആഴ്ച കഴിഞ്ഞപ്പം നമ്മൾ ഗോപാൽ സാറും ഞാനും കൂടി തീരുമാനിച്ചത് ഒരു ജോയിൻറ്റ് മൂവ് ചെയ്ത് തുടങ്ങാം. ആദ്യം ഈ ജോയിൻ്റായിരുന്നു നമ്മൾ മൂവ് ചെയ്ത് തുടങ്ങിയത്. അത് കഴിഞ്ഞ് അടുത്ത നമ്മൾ പിന്നെ ഒരു 3 ആഴ്ച കഴിഞ്ഞ് ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു 7 ആഴ്ച കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് ഈ രണ്ടാമത്തെ ജോയിൻറ്റും കൂടി മൂവ് ചെയ്യാൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത്. അപ്പം അതിന് കാര്യമായിട്ട് ഫിസിയോതെറാപ്പിയുടെ സപ്പോർട്ട്, ജ്യോതി മാഡത്തിൻ്റെ സപ്പോർട്ട് വളരെ സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അവൻ ഇവിടെ വന്നിട്ട് തന്നെ മാഡത്തിൻ്റെ ഫിസിയോതെറാപ്പിയിൽ മാഡത്തിൻ്റെ അസിസ്റ്റിൽ തന്നെയായിരുന്നു ചെയ്യുന്നുണ്ടായത്. അപ്പം ഇനി നമ്മളൊരു അടുത്ത 4 monthsലാണ് കുറച്ചും കൂടി നല്ല റിസൾട്ട് എക്സ്പെക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഓൾമോസ്റ്റ് ആദ്യം അവൻ യൂസ് ചെയ്ത ഫിംഗറിൻ്റെ ഒരു 80% ഫങ്ഷൻസും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന പോലെ തന്നെ ആയിക്കിട്ടും. വേറെ എന്തെങ്കിലും പ്രത്യേകിച്ച് പറയണ്ടോ? വേറെ എന്താ പറയുക വെച്ചാൽ എല്ലാം കൊണ്ടും ഞാൻ ഇവിടെ തൃപ്തിയാണ്. മീൻസ് എനിക്ക് ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് തന്നെ കാര്യമായിട്ട് പറയാനുള്ളത് ഫെബിൻ സാറെ പറ്റിയാണ് എനിക്കുള്ളത്. മീൻസ് സാറാണ് കൂടുതലായിട്ട് എനിക്ക് ഇടവൈകിയത് എല്ലാം കൊണ്ടും. അപ്പോൾ ഗോപാൽ സാറായാലും ഫസ്റ്റ് എനിക്ക് ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്ത സമയത്ത് ICU ഉള്ള സമയത്ത് സാർ ഇടയ്ക്ക് വന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുക, നല്ല വെള്ളം കുടിക്കണം ഒക്കെ പറഞ്ഞ്. പിന്നെ വേറെ സാർ ഉണ്ട്, ഷെഫീഖ് സാർ ഒരു പോയിന്റ് തോന്നുന്നു. അപ്പോൾ ഇവരൊക്കെ നല്ലൊരു ഫീലാണ് തന്നത്. ഒരു നല്ലൊരു സമാധാനമായിട്ട് മുന്നോട്ട് ഞാൻ പോയത് ഒക്കെ എനിക്ക് കംഫർട്ടായിരുന്നു. പിന്നെന്താ, ഇപ്പം ഈ കൈ കൊണ്ടാണെന്ന് എക്സാം എഴുതാൻ പോകുന്നത്? അതെ അതെ. ശരി, ഓക്കെ. ശരി. Thank you. Thank you for the very interesting panel
The clinical team would like to share the impact of the surgery with a short presentation and also bring awareness to how trauma amputations need to be handled. അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ കാണിക്കുന്നത് ഈ പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ സർജറിയുടെ മുമ്പുള്ള പ്രസൻറ്റേഷൻ വന്ന സമയത്ത് 4 ഫിംഗർ കട്ടായത്. ആദ്യത്തെ പിക്ചേഴ്സ് എല്ലാം വരച്ചതാണ്. ഒറിജിനൽ പിക്ചേഴ്സ് ഇടയ്ക്ക് വന്നു പോവും. കുറച്ച് ബ്ലഡൊക്കെ കണ്ട് പേടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഇത് വരച്ച പിക്ചറാണ്. ഓൺ പ്രസൻറ്റേഷനിൽ പുള്ളിയുടെ വിരൽ ഈ ഒരു പൊസിഷനിലായിരുന്നു. അത് നമ്മൾ 4 വിരലും ഇനീഷ്യലി ചെയ്തു. അതിനുശേഷം നടുവത്തെ വിരൽ പറഞ്ഞ പോലെ നടുവത്തെ വിരലിനാണ് നഷ്ടപ്പെട്ടത്. കറുത്തിട്ട് ആ ഭാഗം വരെ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ സജസ്റ്റ് ചെയ്ത പോലെ തന്നെ രണ്ടാമത്തെ വിരലെടുത്തിട്ട് നമ്മൾ കയ്യിലേക്ക് വെക്കാനുള്ള ഒരു പ്ലാനായിരുന്നു ഉണ്ടായത്. അപ്പോൾ ഇതേപോലെ കാലിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ വിരലെടുത്ത് കയ്യിലേക്ക് വെച്ച്, അപ്പോൾ അത് രക്തക്കോലും നരമ്പൊക്കെയാണ്, അങ്ങോട്ടധികം നോക്കണ്ട. ഇതാണ് നമ്മൾ സർജറി ചെയ്ത ഉടനെയുള്ള പിക്ചേഴ്സ്. അപ്പം ഫൈനലി സിമ്പിളായിട്ട് പറയാനാണെങ്കിൽ യൂഷ്വലി ഈ കാലിൻ്റെ വിരലെടുത്ത് കയ്യിലേക്ക് വെക്കുന്നത് നമ്മൾ തമ്പിലേക്കാണ് യൂസ് ചെയ്യാറ്. പേഷ്യൻ്റ് ഡിമാൻഡിങ് ആണെങ്കിലാണ് യൂഷ്വലി നമ്മൾ ബാക്കിയുള്ള വിരലിലേക്ക് വെക്കാറ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ പ്രത്യേകം മെൻഷൻ ചെയ്യേണ്ട OT സ്റ്റാഫിനെയാണ് ഇതിൽ. കാരണം അന്ന് നമ്മളെ വേറൊരു കേസിനും ഓർത്തോ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ ആരും അസിസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല. നമ്മളെ കേസിന് പുറകെ തന്നെയായിരുന്നു ഈ കാണുന്ന എല്ലാ സ്റ്റാഫും, ഇൻക്ലൂഡിങ് അനസ്തീഷ്യ ടീം, ഗീതാ മാഡം അടങ്ങുന്ന അനസ്തീഷ്യ ടീം ഫുള്ള് നമ്മളെ കൂടെയായിരുന്നു. ബാക്കിലുള്ള OT സ്റ്റാഫ് എല്ലാവരും നമ്മളെ കൂടെ തന്നെയായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഒരു 16 hours അവർ തന്നെ നമ്മളെ കൂടെ തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഷിഫ്റ്റ് പോലും എടുക്കാതെ നമ്മളെ കൂടെ തന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനൊരു ഔട്ട്കം നമുക്ക് കാണിക്കാനും പറ്റിയത്. താങ്ക് യു. അടുത്തത് നമ്മളൊരു ആംപുട്ടേറ്റഡ് ഒരു കട്ടായിപ്പോയൊരു ഭാഗം എങ്ങനെ ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാമെന്നുള്ള ജസ്റ്റ് ഒരു പബ്ലിക് അവയർനെസ് പോലെ ഒന്ന് പറയാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. ഇത് വരച്ച പിക്ചർ തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ ഒരു കൈയുടെ ഒരു ഭാഗം കട്ടായിപ്പോയാൽ നമ്മൾ ആദ്യം ഡയറക്റ്റ്ലി പ്ലാസ്റ്റിക് കവറിൽ ഇടാൻ പാടില്ലത്. അപ്പോൾ കൊണ്ടുവരേണ്ട രീതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊരു ഡയറക്റ്റ്ലി ഐസിലേക്ക് ഇടാൻ പാടില്ല. ഡയറക്റ്റ്ലി ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് കവറിൽ ഇട്ടതിന് ശേഷം ഐസ് വേറൊരു പ്ലാസ്റ്റിക് കവറിലിട്ട് ഐസും ആംപുട്ടേറ്റഡ് ആയ ഭാഗവും ഡയറക്റ്റ് കോണ്ടാക്റ്റ് ഇല്ലാത്ത രീതിയിൽ ഉറപ്പ് വരുത്തിയതിന് ശേഷം ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് കൊണ്ടുവരണം. അതും ഒരു ബോക്സിലിട്ടിട്ട് കൊണ്ടുവരണം. അങ്ങനെയാണ് ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് എത്തിക്കേണ്ടത്. അതിനുശേഷം എപ്പോഴാണ് അത് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്, ഏത് ഡ്യൂറേഷനിൽ എപ്പോൾ കട്ടായാൽ, ഇന്ന ഭാഗം കട്ടായാൽ ഏത് സമയത്ത് കൊണ്ടുവരണം എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ അടുത്ത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ ആം ലെവൽ അല്ലെങ്കിൽ ഷോൾഡർ ലെവലിലാണ് കട്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളൊരു 3 to 4 hours ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊണ്ടുവരണം. അടുത്തത് നമ്മളൊരു എൽബോ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ തൊട്ട് മുകളിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ 4 to 6 hours കൊണ്ടുവരേണ്ടത്. അടുത്തത് ഒരു 4 ലെവൽ ആണ് കട്ടായി പോയതെങ്കിൽ നമ്മൾ കൊണ്ടുവരേണ്ടത് 6 to 8 hours റിസ്റ്റിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഇൻക്ലൂഡിങ് ഫിംഗേഴ്സിൽ നമ്മൾ 12 hours കൊണ്ടുവന്നാൽ നമുക്ക് സേവ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. 18 hours സേവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, പക്ഷേ 12 hours നമ്മൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് വൈസ് പറയുന്നത്. താങ്ക് യു. Thank you, Dr. Fibin. Once again, thank you to our brave guests for being here today. Your bravery and grit inspires us. Your presence here today will not only spread the word about the patient-centric care that we offer, but hopefully positively impact the lives of those in need to these specialized services. And thank to our team of doctors and the large team of supporting staff that work tirelessly behind the scenes. We see you in the audience, and we are so proud of the work that you do every day to keep our patients safe and secure. A big round of applause to you all. Next, I would like to welcome on stage our chief guest, Mr. Idavela Babu, General Secretary of the Association of Malayalam Movie Artists, AMMA, and a well-known film actor, having worked previously in over 200 movies. Thank you, sir, for gracing us on this occasion.
We welcome you on stage to share a few words. Thank you, sir. നമസ്കാരം. ഇന്ന് ഈ വേദിയിൽ വന്ന് നിൽക്കാൻ അവസരമുണ്ടാക്കി തന്ന ആദ്യം ജഗദീശ്വരനോടും എൻ്റെ സുഹൃത്തായ ദോഹയിലുള്ള ഹബീബ്, അതുപോലെ ഇത്രയും ഫോളോ അപ്പോടുകൂടി എന്നെ ഇവിടെ എത്തിച്ച ഡോക്ടർ ഫെബിൻ, എല്ലാവരോടും ആദ്യമേ നന്ദി പറയാണ്. മൈത്ര ഹോസ്പിറ്റലിൽ ഇപ്പം നമ്മൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞു എല്ലാം, അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അത് ആവർത്തിക്കുന്നതിൽ അർത്ഥമില്ല. മമ്മൂക്ക ഇവിടെ വന്ന് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നി എന്തോ ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ വരില്ല. അവിടെ നിന്നാണ് മൈത്ര ഹോസ്പിറ്റൽ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്നത്. ചെയർമാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ആദ്യം അതൊന്ന് ഒന്ന് വിട്ടുവരുന്നത്, ചെയർമാൻ അതുപോലെ എൻ്റെ മാധ്യമ സുഹൃത്തുക്കളുണ്ട്, മൈത്ര ഫാമിലി ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഒരു നല്ല കോഴിക്കോടിൻ്റെ എന്നും ആതിഥ്യം ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാണിക്കുന്ന, ഞാൻ ലോകത്തെ ഏറ്റവും നല്ല സ്ഥലം കോഴിക്കോട് തന്നെയാണ്. കോഴിക്കോട് ഭക്ഷണം കഴിച്ച് മരിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ്. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇത്രയും ഹോസ്പിറ്റലിന് സ്കോപ്പുള്ളതും അതുകൊണ്ടാണ്. ഇന്നലെ രാത്രി ഞാൻ 11 മണിക്ക് വന്നിട്ട് 1 മണിക്കൊരു ഹോട്ടലിൽ പോയപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് അപ്പോഴും തിരക്കാണ്. ഞാൻ ആലോചിക്കും ഇവർ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് ജീവിക്കുന്നത്. എന്തായാലും അതൊരു ഐശ്വര്യമാണ്. നമ്മളൊരു കോഴിക്കോട്ട്, ഞങ്ങളുടെയൊക്കെ നാട്ടിൽ വീട്ടിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു 10 മിനിറ്റ് എടുക്കും ചായ വേണമെന്ന് ചോദിക്കാൻ. കോഴിക്കോട്ട് വന്നിരിക്കുമ്പോൾ ആദ്യം വെള്ളം വരും, പിന്നെ ചായ മുതലങ്ങോട്ട് വന്നു തുടങ്ങും. അപ്പം ഞാൻ ചിലപ്പോൾ അതൊന്നും കഴിക്കാറില്ല. അപ്പോൾ ഒരു ആളെനിക്ക് പറഞ്ഞു തന്നു, നമ്മൾ ചെയ്ത് എന്തെങ്കിലും എന്നത് കഴിക്കണം, കാരണം അതൊരു മര്യാദ, അവർ അത്രയും ആതിഥ്യ മനസ്സ് ഇത് തരുന്നതാണ്. അപ്പോൾ കോഴിക്കോടിനെ ഞാൻ എപ്പോഴും അങ്ങനെയും കണ്ടിട്ടില്ല. ഭയങ്കര ഭക്ഷണം കഴിച്ചു മരിക്കും. ഇത് എൻ്റെ ഒരു സുഹൃത്തിരിക്കുന്നുണ്ട്, കോയിപ്പ വന്നിരിക്കുന്ന തന്നെ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ കൊണ്ടുപോകാനാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ കോഴിക്കോട് വന്നാൽ ആരോടും പറയാണ്ട് പോകുക എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ കണ്ട ശീലം. കാരണം ഞാനൊക്കെ ഭക്ഷണം അടുത്തുകൂടെ പോയാൽ തടി വയ്ക്കുന്ന ആളാണ്. പച്ചവെള്ളം കുടിച്ചാലും തടിക്കും. കാരണം വീട്ടിലൊക്കെ അത്യാവശ്യം എല്ലാവർക്കും തടിയുള്ളവരാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത്, ഈ ഇത്രയും ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു കോഴിക്കോട് എന്തുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു ഹോസ്പിറ്റലിൻ്റെ വിഷൻ അദ്ദേഹത്തിന് ഉണ്ടായി. ചെയർമാൻ പറഞ്ഞ വളരെ കറക്റ്റാണ്. ഇപ്പോൾ ചെയർമാൻ പറഞ്ഞിട്ടോ നല്ല ടീമുകളുണ്ട്, ഓരോ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റും നല്ല ടീമുണ്ട്, അവർക്കുണ്ട്. ചെയർമാൻ ഒന്നാലോചിക്കണം, അവർക്കിപ്പോൾ ഈ ഹോസ്പിറ്റലിൽ വേറെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ 1 മിനിറ്റിനകം കൊണ്ടുപോരെ. പക്ഷേ ഒരു ലീഡർഷിപ്പ് ഉണ്ട്, ചെയർമാനൊരു വിഷൻ ഉണ്ട്. അതാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് മൈത്രയെ ഇത്രയും വിഭിന്നമാക്കി നിർത്തിയതെന്ന് തോന്നുന്നു. ഇവിടുത്തെ ഒരു ഇപ്പം ഒരു 10 വർഷം മുന്നിൽ കണ്ടുകൊണ്ടെങ്കിലും ഇവിടുത്തെ ഒരു ബിൽഡിംഗ് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്സ് ഫോം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതൊരു ദീർഘവീക്ഷണമുള്ളത് കൊണ്ടാണ്. ഒരു ആസ്പത്രി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളെ ഏറ്റവും സ്വാധീനിക്കുന്നത് അവിടുത്തെ ഡോക്ടേഴ്സ് തന്നെയാണ്. നമുക്ക് ഡോക്ടർമാരിലുള്ള വിശ്വാസമാണ് ഒരു ആസ്പത്രി റൺ ചെയ്യുന്നത്. നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ഹോസ്പിറ്റലിൽ ഒരു രോഗം വന്നു, ഒരു ക്യാൻസർ വന്നു. ഇപ്പോൾ ഇന്നസെൻ്റിൻ്റെ കാര്യം തന്നെ എടുക്കാം. ക്യാൻസർ വന്നങ്ങനെ 3 പ്രാവശ്യം ക്യാൻസർ വന്നുള്ള. അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു ഉപദേശമാണ്. പള്ളിക്കാർ വരും, പ്രാർത്ഥിക്കണവർ വരും. അത് കഴിഞ്ഞ് പറയും വയനാട്ടിൽ മറ്റേ ആദിവാസികളുടെ അടുത്ത് പോയാൽ മതി, വേറെ ആൾ പറയും ഒരു ഗുളിക തിന്നാൽ മതി, എല്ലാം മാറും. ഇങ്ങനെ ഡൈവേർട്ട് ചെയ്തപ്പോഴും അദ്ദേഹം ഒരാളിൽ വിശ്വസിച്ചു, ഡോക്ടർ ഗംഗാധരനിൽ വിശ്വസിച്ചു. ആ വിശ്വാസമാണ് അങ്ങനെ പല ഘട്ടങ്ങളും തടഞ്ഞത്. അതിനപ്പുറം നമ്മുടെ ഒരു മനഃശക്തി എന്ന് പറയുന്നൊരു സാധനമുണ്ട്, അത് വളരെ പ്രധാനമാണ്. അപ്പോൾ എനിക്ക് ഡോക്ടേഴ്സിനോടും പ്രത്യേകിച്ച് നഴ്സുമാരും, നമ്മളൊരിക്കൽ ഹോസ്പിറ്റലുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുമ്പോൾ അറിയാം, അവർ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചോളം ദൈവങ്ങളാണ്. അവരുടെ പുഞ്ചിരിയാണ് ഏറ്റവും വലിയ ഔഷധം. ഇപ്പോൾ ഡോക്ടർമാരെല്ലാവരും ചിരിക്കാൻ പഠിക്കണം, ചിരിപ്പിക്കാൻ പഠിപ്പിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്ന ആദ്യത്തെ തത്വം. അതിൽ തന്നെ പകുതി രോഗം മാറും. ആ അപ്രോച്ചാണ്. പക്ഷേ നമ്മളത് റിസപ്ഷൻ മുതൽ അവിടുത്തെ സ്വീപ്പേഴ്സ് വരെ അത് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ആ ഹോസ്പിറ്റൽ റൺ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. കാരണം ഒരിക്കലും ഒരു ഹോസ്പിറ്റൽ അവിടെ വരുന്ന പേഷ്യൻസിൻ്റെ റിലേറ്റീവ്സിൻ്റെയും മാനസികാവസ്ഥ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ പ്രശ്നത്തിലാണ്. അവർ വെച്ച് നോർമലായിരിക്കില്ല പലപ്പോഴും. അതിൻ്റെ കൂടെ ഇവരുടെ ഒരു മോശമായ പെരുമാറ്റം കൂടി വന്നാൽ പെട്ടെന്ന് എല്ലാവരും ഇതായി പോകും. അതുകൊണ്ട് ഒരു ഹോസ്പിറ്റലിൻ്റെ സക്സസ് ഞാൻ എപ്പോഴും വിശ്വസിക്കുന്നത് ചിരി തന്നെയാണ് ആയുധം. അത് ഇവിടെ ഉണ്ടെന്ന് മനസ്സിലായി. കാരണം ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ എല്ലാവരും ചിരിക്കുന്ന മകളാണ്. പിന്നെ എന്തുകൊണ്ട് ഞാനിവിടെ വന്നു എന്നുള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ
എന്നെ വിളിച്ചു ക്ഷണിച്ചതൊക്കെ ഉണ്ട്. പക്ഷെ ഞാൻ ആരോടും പറയാത്ത, അല്ലെങ്കിൽ മാധ്യമങ്ങൾ ഇവിടെ ഉണ്ട്, മാധ്യമങ്ങളോട് പറയാൻ പാടുമെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. പക്ഷേ ഞാനൊന്ന് ഹൃദയം തുറന്ന് പറയാണ്, ഞാനൊരു കടപ്പാടിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഇവിടെ വന്നത്. നമ്മൾ മാമുക്കോയെ മരിച്ചപ്പോൾ എല്ലാവരും കുറ്റങ്ങളും കുറവുകളൊക്കെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു. പക്ഷേ ഇവിടെ ഒരു ബില്ലുണ്ടായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ബോഡി ഇവിടുന്ന് കൊണ്ടുപോയിട്ട് ഒരു വലിയ ബില്ല് നിൽക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മകൻ എന്നെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു, ആ ബില്ല് പേ ചെയ്യാൻ ഇത്തിരി സാമ്പത്തിക ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. പക്ഷെ അവർക്കതൊരു ന്യൂസൻസ്, അവർ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഹോസ്പിറ്റലിനെ വിളിക്കുമല്ലോ, പൈസ കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും വിളിക്കും. പിന്നെ ലോകത്തെ എല്ലാ ഹോസ്പിറ്റലും ഒന്ന് സത്യമാണ്, ഒരു ഡെഡ് ബോഡി അവിടെ നിന്ന് കൊണ്ടുപോകണമെങ്കിൽ ബില്ല് പേ ചെയ്യാതെ ഒരു ഡെഡ് ബോഡി വിട്ട് കിട്ടില്ല. അത് ആരും കുറ്റം പറഞ്ഞിട്ടില്ല, അതൊരു ബിസിനസ്സാണ്. എന്താ വെച്ചാൽ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ 24 വർഷമായിട്ട് ഇതിൻ്റെ പിന്നിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരാളാണ്. ഇൻഷുറൻസും അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങളുമായിട്ട് പിന്നിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു അനുഭവത്തിൽ നിന്നാണ് പറയുന്നത്. ഞാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബന്ധങ്ങൾ നിലനിർത്തുന്ന ഹോസ്പിറ്റലായിട്ടാണ്. കാരണം ഏത് രാത്രി ആരെയാണ് ആവശ്യം വരികയെന്ന് അറിയില്ല. എല്ലാ ഡോക്ടർമാരോടും കഴിയുമെങ്കിൽ ഞാൻ നമ്പർ മേടിച്ച് വയ്ക്കും. കാരണം എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ എപ്പോഴെങ്കിലുമൊക്കെ ഉപകാരപ്പെടും. അത് ജീവിതത്തിൽ അനുഭവത്തിലുണ്ട്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ മാമുക്കോയ ഇവിടുന്ന് മരിച്ചു കഴിഞ്ഞ് കുറച്ച് പൈസയുടെ ബാക്കി വന്നു. അപ്പോൾ ഇൻഷുറൻസ് ഉണ്ട് നമുക്ക്, പക്ഷെ അത് മരിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അത് നമുക്ക് ക്യാഷ്ലെസ് കിട്ടില്ല. പിന്നെ അതിൻ്റെ പ്രോസസ്സുകളുണ്ട്, പിന്നെ അതിൻ്റെ പേപ്പേഴ്സൊക്കെ കുറേ കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആയിരുന്നു. ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ 2 മാസം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് അതിൻ്റെ പേയ്മെൻറ്റ് ചെയ്തത്. അത് ഇവിടുത്തെ ചെയർമാൻ അറിയില്ലായിരിക്കും, പക്ഷെ ഇവിടുത്തെ അക്കൗണ്ടൻറ്റിനെ അറിയാം, ഇവിടുത്തെ ഫൈനാൻസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിനെ അറിയാം. അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഇനി മാമുക്കയുടെ വീട്ടിലേക്ക് നിങ്ങൾ വിളിക്കേണ്ട, അതിൻ്റെ ഗ്യാരണ്ടി ഞാൻ തന്നു. ഇൻഷുറൻസ് കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ആ പൈസ കൂടെ എത്തിച്ചേക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞു. എന്നെ വിശ്വസിച്ച് ആ പൈസ മാറ്റി തീർക്കുകയും 2.5 മാസം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഞാൻ പേയ്മെൻറ്റ് കൊടുത്തത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു നന്ദി സൂചകമായിട്ടാണ് ഞാൻ ഇന്ന് വേദിയിൽ നിൽക്കുന്നത്. കാരണം അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ കാര്യം. ഒരു ഹോസ്പിറ്റലിനെ സംബന്ധിച്ചോളം എല്ലാ പേഷ്യൻസും ഒരേപോലെ ആയിരിക്കില്ല. ഘട്ടങ്ങൾ, ഓരോരുത്തരുടെ ജീവിതാനുഭവങ്ങൾ. ഒരു ഹോസ്പിറ്റലിൽ ചെന്നാൽ, ഒരു രോഗം വന്നാൽ 3 കാര്യങ്ങളാണ് ഏറ്റവും വലുതായി കാണുന്നത്. ഞാൻ എൻ്റെ ജീവിതാനുഭവത്തിൽ നിന്ന് പറയാണ്. ആദ്യം ദൈവാധീനം, ഒരു സംശയമില്ല. നമ്മൾ വിചാരിക്കണ കാര്യങ്ങൾ നടക്കണമെങ്കിൽ ദൈവാധീനം തന്നെ വേണം. കാരണം ഇന്നിപ്പോൾ ഞായറാഴ്ച കേരളത്തിൽ ആർക്കെങ്കിലും ഒരു അപകടമോ ഒരു ഇതോ പറ്റിയാൽ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. ഒരു ഹോസ്പിറ്റലിലോ ഡോക്ടർമാരും ഉണ്ടാവില്ല. നാളേക്ക് ആലോചിക്കാമെന്ന് പറയും. അതാണ് അവസ്ഥ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ദൈവാധീനം കൂടി വേണം നമുക്ക് രോഗം വരുന്ന സമയം. 2, സാമ്പത്തികം. എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും അക്കൗണ്ട്സ് നമ്മൾ വിളിച്ചിട്ട് അവർ 2 ലക്ഷം രൂപ അടയ്ക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ 2 ലക്ഷം രൂപ തന്നെ വേണം. ചിരിച്ചിട്ടൊന്നും കാര്യമില്ല, പൈസ തന്നെ വേണം. 3, ഡോക്ടർമാരെ സ്വാധീനിക്കാൻ കഴിയാന്നുള്ളത്. ഡോക്ടർമാരെ സംബന്ധിച്ചോളം 1000 പേഷ്യൻസാണ്, എല്ലാവരും ഒരേപോലെ. പക്ഷേ മാക്സിമം പ്രഷർ അവർക്ക് കൊടുക്കണം. നമുക്കറിയാവുന്ന എല്ലാ സോഴ്സിൽ നിന്നും വിളിച്ചു പറയിപ്പിക്കണം. അവരോടുകൂടി പഠിച്ചവരെ നമ്മൾ വിളിക്കണം, കണ്ടുപിടിക്കണം, അവരെ റിലേറ്റീവ്സിനെ കണ്ടുപിടിക്കണം. അങ്ങനെയൊക്കെ വിളിപ്പിച്ച് ഈ രോഗി ഒരു VIP രോഗിക്ക് മാറ്റണം. ഇപ്പം എൻ്റെ ചേട്ടൻ ഒരു ഹോസ്പിറ്റലിൽ നിന്ന് വളരെ റെയർ കേസായിരുന്നു. ബ്രെയിനിൽ ഒരു TB, അത് കണ്ടുപിടിച്ചത് തന്നെ അവിടുത്തെ ഒരു ഡോക്ടറെ എടുക്കാമായിരുന്നു. അത് ഒരു ചാൻസും ഇല്ല, എങ്ങനെ വന്നു എന്നുള്ളത് അറിയില്ല. പക്ഷേ ആ സിറ്റുവേഷൻ ഞാൻ ഇനി ആ ഹോസ്പിറ്റലിന് കൊടുക്കാത്ത പ്രഷറില്ല. മലയാള സിനിമയിലെ എല്ലാവരും വിളിച്ചു, മന്ത്രിമാർ, രാഷ്ട്രീയക്കാർ, എനിക്കറിയാവുന്ന ഇന്നസെൻ്റ് പോലെ എല്ലാവരും ഹോസ്പിറ്റലുണ്ട്. എൻ്റെ ചേട്ടൻ മരിക്കാതെ വിടേണ്ടത് ഹോസ്പിറ്റലിൻ്റെ പ്രസ്റ്റീജിൻ്റെ പ്രശ്നമായി മാറി. കാരണം അത് അവർക്ക് അത്രയും ഷെയിമായിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ ചേട്ടൻ രക്ഷപ്പെട്ടു. അപ്പോൾ നമ്മൾ പ്രഷറും വലിയൊരു ഘടകമാണ്. ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നതൊക്കെ അനുഭവങ്ങൾ കൊണ്ടാണ്, അല്ലാണ്ട് ആരെയും കളിയാക്കുന്നതല്ല. അപ്പോൾ മമ്മൂക്ക ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നി ഈ ഹോസ്പിറ്റൽ എന്തോ ഉണ്ട്. പിന്നെ മമ്മൂക്കയുടെ അനുഭവങ്ങൾ അങ്ങനെ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞ പോലെ കാലിക്കറ്റ് നല്ലൊരു സിറ്റി തന്നെയാണ്, എല്ലാം കൊണ്ടും ബൂം ചെയ്യുന്ന സിറ്റിയാണ്. പക്ഷേ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞ റോഡ്സ്, നമ്മുടെ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഒന്ന് നന്നായി കിട്ടിയാൽ കാലിക്കറ്റ് ഇനിയും ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരാളാണ് ഞാൻ. കാലിക്കറ്റ് വളരെ വർഷങ്ങളായിട്ട് സിനിമയ്ക്ക് ഷൂട്ടിങ്, ഞങ്ങൾ മഹാറാണി എന്ന് പറഞ്ഞ ഹോട്ടലൊക്കെ ഞങ്ങളുടെ വീടാണ്. കണ്ണ് കെട്ടി വിട്ടാൽ നമ്മൾ മഹാറാണിയുടെ ഏത് റൂമിലും പോകും, അങ്ങനെയായിരുന്നു. പക്ഷേ പിന്നെ ഇപ്പോൾ ഷൂട്ടിങ്ങുകളൊക്കെ കുറഞ്ഞു കാലിക്കറ്റ്. അത് പ്രധാനം യാത്രാ പ്രശ്നം തന്നെയാണ്. യാത്രാ പ്രശ്നം കൊണ്ട് തന്നെയാണ് കാലിക്കറ്റ് ഒരു എയർപോർട്ട് ഉണ്ടെങ്കിലും ഒരു ഫ്ലൈറ്റ് വന്നിറങ്ങുന്നത് നോക്കിയിരിക്കണം. ഇറങ്ങിയില്ലെങ്കിൽ കാറ്റ് വന്നാൽ അങ്ങോട്ട് പോകും. അപ്പോൾ അതിൽ നിന്നൊക്കെ ഒരു മാറ്റം ചിന്തിക്കേണ്ട സമയങ്ങളായി.
നമ്മുടെ കേരളത്തിന് പറ്റിയ ഏറ്റവും ഒരു അപകടം എന്ന് പറയുമോ, പ്രകൃതിയുണ്ട്, സൗകര്യങ്ങളുണ്ട്, ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഒട്ടുമില്ല, കപ്പാസിറ്റി ഉള്ള ആൾക്കാരുണ്ട്, മാൻ പവർ ഉണ്ട്, എല്ലാം ഉണ്ട്. പക്ഷേ ഇപ്പോഴും എവിടേക്കാണ് ചിന്തിക്കാൻ ഇപ്പോഴും നമ്മുടെ ആൾക്കാർ, നമ്മുടെ ഭരണാധികാരികൾ ചിന്തിക്കുന്നത്? കേരളത്തിൽ ഞാൻ കണ്ട ഏറ്റവും നല്ല കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മെഡിക്കൽ ടൂറിസമാണ്. കേരളത്തിനെ പോലെ മെഡിക്കൽ ടൂറിസത്തിന് ഇത്രയും ചാൻസ് ഉള്ള സ്ഥലം ലോകത്തില്ല. കോസ്റ്റ് വൈസ് ആയാലും എല്ലാ കാര്യം കൊണ്ടും മെഡിക്കൽ ടൂറിസമാണ് കേരളം ഇനി രക്ഷപ്പെടാനുള്ള ഏക മാർഗം. എൻ്റെ 2 അനുഭവങ്ങളും കൂടി ഞാൻ പറയാം. US വെച്ചിട്ട് ഞങ്ങളൊരു പ്രോഗ്രാമിന് പോയതാണ്. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ബസ്സിലാണ് ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നത്. പ്രോഗ്രാം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഡിന്നർ വേറെ സ്ഥലത്താണ് അറേഞ്ച് ചെയ്തത്, ഹോട്ടലിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അങ്ങോട്ട് പോകണം. അപ്പോൾ ഞങ്ങളൊക്കെ ബസ്സിൽ കയറി. അപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ഗായകനും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭാര്യയും, പേരുകൾ പറയാത്തുള്ളത് ഞാൻ മീഡിയയിലുകൊണ്ടാണ് പേര് പറയാത്തത്, പ്രധാനപ്പെട്ട ഗായകനും ഭാര്യയും അവരുടെ ഫ്രണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അവർ കാറിൽ കയറി. അപ്പോൾ അവർ നമ്മളെ ഗൈഡ് ചെയ്യുന്നു. അതിൻ്റെ പിന്നാലെ ഞങ്ങൾ ബസ് പോകുന്നത്. ഇത് പെട്ടെന്ന് ബ്രേക്ക് ചെയ്തപ്പോൾ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭാര്യയുടെ തല ചെന്ന് ഫ്രണ്ട് സീറ്റിലിടിച്ചു. ഹെഡ്രസ്റ്റിലിടിച്ച് മൂക്കുന്ന ചോര വന്നു, മുഖത്ത് 2 പൊട്ടുപറ്റി. അങ്ങനെ ഇവർ ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് അവർ കൊണ്ടുപോയി. ഞാൻ പിന്നാലെ വേറൊരു വണ്ടിയിൽ ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് ചെന്നു. അവിടെ ചെന്നപ്പോൾ സ്ഥിതി എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അവിടെ ഇരുത്തിയിട്ടുണ്ട്, മൂക്കുന്നൊക്കെ ബ്ലഡ് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്, ഒരു രക്ഷയില്ല. അപ്പം ഞാൻ വിചാരിച്ചു US കളറായിരിക്കും ഇഷ്യൂ, നമ്മളെ ആരും മൈൻഡ് ചെയ്യാൻ എന്നുള്ളത് തോന്നി. തൊട്ട് നോക്കിയപ്പോൾ ഒരു മദാമ്മ കൈയൊടിഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനെ തൂങ്ങിക്കിടക്കുക. എന്നിട്ട് അവർ സ്കാർഫ് എടുത്ത് കെട്ടിക്കുകയാണ്. നെലോളിക്കുന്ന കിടന്നിട്ട് പെയിനുകൊണ്ട് അവരെയും മൈൻഡ് ചെയ്യുന്നില്ല. അപ്പം എനിക്ക് മനസ്സിലായി സ്കിന്നല്ല പ്രശ്നമാണ്. അപ്പം അന്വേഷിച്ചപ്പോഴാണ് മനസ്സിലായേ അവിടെ ആംബുലൻസിൽ കൊണ്ടുവന്നാലേ എമർജൻസി എടുക്കുള്ളൂ, മറ്റേത് അപ്പോയിൻമെൻറ്റാണ്. ഇനി ആ അപ്പോയിൻമെൻറ്റ് കിട്ടണമെങ്കിൽ 1 കൊല്ലം കഴിയും ഇയാളെ ഒന്ന് മുക്കുന്ന ചോര എടുക്കണമെങ്കിൽ. പിന്നെ നമുക്ക് മലയാളിക്ക് ബുദ്ധി കൂടുതലാണല്ലോ. അപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നി ഇവിടെ ഏതെങ്കിലും മലയാളി ഉണ്ടാവുമല്ലോ. ഞാനൊന്ന് സെർച്ച് ചെയ്തപ്പോൾ ഒരു നേഴ്സിനെ കണ്ടുകിട്ടി, ഒരു തിരുവല്ലക്കാരി ചേച്ചിയെ കിട്ടി. കാര്യം പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു രക്ഷപ്പെടാൻ ഒറ്റ വഴിയേ ഉള്ളൂ, ചെസ്റ്റ് പെയിൻ ഉണ്ടെന്ന് പറയാൻ പറഞ്ഞു. ഇപ്പം കാര്യം മാറുന്നു പറഞ്ഞു. ഞാൻ വന്നവരോട് പറഞ്ഞു ചെസ്റ്റ് പെയിൻ ഉണ്ടെന്ന് പറയാൻ പറഞ്ഞു. ചെസ്റ്റ് പെയിൻ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞതേ ഓർമ്മയുള്ളൂ. ഇവരെ തൂക്കിയെടുത്ത് കൊണ്ടുപോകണം, മറ്റേത് പിന്നെ ഇവരെ കണ്ടു കിട്ടിയില്ല ഞങ്ങൾക്ക്. പക്ഷേ ഞങ്ങളുടെ പ്രശ്നം അതല്ല. അന്ന് വെളുപ്പിന് ഞങ്ങൾക്ക് പോകണം അവിടെ നിന്ന്. അടുത്ത പ്രോഗ്രാമിന് പിറ്റേ ദിവസം പ്രോഗ്രാമുണ്ട്, അടുത്ത സ്ഥലത്തേക്ക് പോകണം. ഇവർ വിട്ടുകിട്ടില്ല. കാരണം അത് കേസ് വേറെയായിപ്പോയി. ഇവരെ വിട്ടുകിട്ടാൻ പെട്ട പാട് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ ഹോസ്പിറ്റലിൽ നിന്ന് മുങ്ങിയവരെയും കൊണ്ട് അതാണ് ഉണ്ടായത്. ഇപ്പോഴും അവരുടെ റെക്കോർഡിൽ അവർ ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവില്ല. അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ ആ ഹോസ്പിറ്റലിൽ ഞങ്ങൾ മുങ്ങി. ഇതാണ് ഉണ്ടായത്. അപ്പം അന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായി നമ്മുടെ ആശുപത്രിക്ക് എത്ര ഭേദം. നമ്മളിവിടെ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഡോക്ടർമാരെ തെളിവിച്ചു, ഹോസ്പിറ്റലിലെ ചില്ല് പൊട്ടിച്ചു എന്നതിൻ്റെ അപ്പുറം നമ്മൾ പുറത്തു പോകുമ്പോഴേ മനസ്സിലാവും. മറ്റൊരു അനുഭവം, ശ്രീ മോഹൻലാലും മുകേഷ് ചേട്ടനും കൂടി ഡ്രാമ നടത്തിയിരുന്നു, ഛായാമുഖി എന്ന് പറഞ്ഞ ഡ്രാമ. അതിൻ്റെ ഞാനായിരുന്നു മാനേജർ. അപ്പം ഞങ്ങളൊരു 12ഓളം സ്റ്റേജ് ചെയ്തു. അങ്ങനെ ബാംഗ്ലൂർ ഷോ കഴിഞ്ഞ് മടങ്ങുമ്പോൾ ഞാൻ ഇതേപോലെ എൻ്റെ ഒരു സുഹൃത്തിൻ്റെ പുതിയ വോൾവോ ബസ് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിലൊരു യാത്ര ചെയ്യാമെന്നുള്ള, അപ്പോൾ വോൾവോ ഒക്കെ ഇറങ്ങിയ സമയമാണ്. വോൾവോയിൽ പോകാമെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാനും ആ ബസ്സിൽ കയറി. അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു എനിക്ക് ഫ്രണ്ട് സീറ്റ് തരണമെന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ ഫ്രണ്ട് സീറ്റിലിരുന്നു. പക്ഷേ ആ ബസ്സിൽ കയറുന്നതിന് മുമ്പ് എൻ്റെ മനസ്സിലൊരു ചിന്തയുണ്ടായിരുന്നു, ഈ ബസ് ആക്സിഡൻ്റ് ആവും. എന്താണെന്നറിയില്ല, എനിക്കൊരു വെറും ചിന്ത. അപ്പോൾ വെറുതെ നമ്മൾ ഡ്രൈവറോട് ഈ ബസ്സിൻ്റെ ആക്സിഡൻറ്റ് പോസിബിലിറ്റി, ഇത് ബസ് മറിയില്ല, ബസ് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സ്വർണ്ണ മെഡൽ കിട്ടുമെന്ന് പറഞ്ഞു പുള്ളി. അങ്ങനത്തെ ബസ്സാണ്, അത് ഭയങ്കര സംഭവമല്ലേ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. പക്ഷേ ഞാൻ കയറുന്നതിന് മുമ്പ് ആരൊക്കെയുണ്ട്, കാരണം നമ്മൾ ഡ്രാമയായ എപ്പോഴും കാണുന്നവരല്ല, വല്ലപ്പോഴും കാണുന്നവരാണ്. അപ്പോൾ 36 പേരുണ്ടായിരുന്നു ആ ബസ്സിൽ. 36 പേരുടെയും പേര് ഞാൻ എഴുതി വയ്ക്കുകയാണ്, പ്ലസ് ഞാനും കൂടി. അങ്ങനെ ബസ് ട്രാവൽ ചെയ്തു. ഞാൻ ഉറങ്ങാതിരുന്നു, കാരണം ഈ ആക്സിഡൻറ്റ് എപ്പോൾ ഉണ്ടാവുമെന്ന് എനിക്കറിയാം. എൻ്റെ മനസ്സ് പറയേണ്ട ആക്സിഡൻറ്റ് ഉണ്ടാവുമെന്ന്. ഞാൻ നോക്കിയിരിക്കുകയാണ്. സേലത്തിന് 64 കിലോമീറ്റർ അപ്പുറത്ത് വെച്ച് വണ്ടി ആക്സിഡൻറ്റ് ഉണ്ടാവുകയാണ്. വെളുപ്പിന് 4:30 മണിക്ക് 4 മറിച്ചിൽ മറിഞ്ഞ് താഴ്ത്തു വീണു. ബസ് ഒരു കൊക്കയിലേക്ക് പോയി. പക്ഷേ ഞാൻ
തൂങ്ങി കിടന്നില്ല. കാരണം എനിക്കറിയാം ഞാൻ റെഡിയാണ് ആക്സിഡൻ്റ് ഉണ്ടാവാൻ. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ മനസാന്നിധ്യം കൊണ്ട് ഞാൻ തൂങ്ങി കിടന്ന് ബാക്കി എല്ലാവരും മറിഞ്ഞടിച്ചൊക്കെ പ്രശ്നമായി. ബസ് ലാൻഡ് ചെയ്തു. അപ്പോഴാണ് പലർക്കും മനസ്സിലായിട്ടില്ല എന്താ സംഭവം. എല്ലാവരും ഉറങ്ങുകയാണ്. അത് കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ നോക്കിയപ്പോൾ ഇനി രക്ഷപ്പെടണല്ലോ വളർന്ന് ഞാൻ. അപ്പോൾ ഈ ഓൾഡ് ബസ് ആണ്, ഒരു രക്ഷയില്ല, ഭയങ്കര എവിടേക്കും പുറത്തേക്ക് കിടക്കാൻ ഒരു വഴിയില്ല. ഞാൻ ഫ്രണ്ടിൽ ഗ്ലാസ് അടിച്ച് പൊട്ടിക്കുകയാണ്. ഇന്നും എൻ്റെ ഈ കൈമിലെ മാർക്ക് അതാണ്. കാരണം അത് ഞാൻ ട്രീറ്റ് ചെയ്യാൻ മറന്നുപോയി. ഞാൻ ബസ് ചില്ലടിച്ച് പൊട്ടിച്ചിട്ട് ഓരോരുത്തരെയായിട്ട് ഇറക്കി കൊണ്ടുപോവാണ്. അപ്പോൾ എൻ്റെ കയ്യിലൊരു 10 ലക്ഷം രൂപകളുണ്ട്. അത് ഞാൻ ഇരിക്കണ കാരണം ഞാൻ അത് മുകളിൽ ബാഗിലിട്ടു. നാളെ അവിടുത്തെ ഡാമയുടെ പൈസ ബാക്കി കിട്ടിയതാണ്. ഇത് കഴിഞ്ഞ് ഇവർ ഓരോരുത്തരായിട്ട് ഒരു 10 അടിയോളം ഉയരത്തിൽ, ഒരു 10-20 അടി ഉയരത്തേക്ക് ഓരോരുത്തരായിട്ട് എടുത്ത്, അപ്പോൾ അതിൽ ഒരാൾക്ക് വലിയ കാര്യമായിട്ട് വരില്ല. അപ്പം ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും കൂടിയാണ് ഇവരെയൊക്കെ എടുത്ത് റോഡിൻ്റെ സൈഡിൽ കൊണ്ടുവന്ന് കിടത്തി. സേലം മറ്റേ ഹൈവേ ആണ്, ഒറ്റ വണ്ടി നിർത്തുന്നില്ല. അങ്ങനെ ഞാൻ നോക്കിയപ്പോൾ ഒരാൾ മിസ്സായിട്ടുണ്ട്. എല്ലാവരും കൊണ്ടുവന്ന് കിടത്തിയപ്പോൾ ഒരാളുടെ എൻ്റെ പോക്കറ്റിലുള്ള ലിസ്റ്റ് വെച്ച് നോക്കിയപ്പോൾ ഒരാൾ കുറവുണ്ട്. അപ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലായി ഒരാൾ ബസ്സിൻ്റെ അകത്ത് ഉണ്ട്. പക്ഷെ ഞാൻ പോയി നോക്കിയപ്പോൾ ഒന്നും കാണാനില്ല, ആരെയും കാണാനില്ല. എല്ലാവരും മുളക്കി കൊണ്ടുവന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ പിന്നെ ഒരു വണ്ടി നിർത്താൻ വേണ്ടി ശ്രമമാണ്. ഹൈവേയിൽ കിടന്ന് സർക്കസ് കളിച്ചിട്ടും ഒരു വണ്ടി എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പോകും. ഞാൻ അവസാനം റോഡിൻ്റെ നടുവിൽ നിന്നും ബഹളം കൂട്ടുന്നു, ഒരു വണ്ടി നിർത്തിയില്ല. അപ്പുറത്തെ സൈഡ് കൂടെ നമ്മുടെ മുതുകാടിൻ്റെ ഒരു ട്രാൻസ്പോർട്ട് അവരുടെ എക്യുപ്മെൻറ്റ്സ് കൊണ്ടുവന്നൊരു വണ്ടിയുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ തലയാഴ്ച ഞാൻ ഈ ഷോ ചെയ്യുന്ന ആളാണ്, നിറയെ ഷോ ചെയ്യുന്ന ആളാണ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ തലയാഴ്ച ഞങ്ങൾ ഷോ ഒരുമിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നുണ്ട്. മുതുകാടിൻ്റെ വണ്ടി ബാംഗ്ലൂർ ഷോ കഴിഞ്ഞിട്ട് അവർ അപ്പുറത്തെ ട്രാക്കിൽ ബാംഗ്ലൂർക്ക് പോവുകയാണ്. അവർ അപ്പുറത്തെ ട്രാക്ക് കൂടി പോകുമ്പോൾ അതിലെ ഡ്രൈവർ, മാമ എന്ന് പറഞ്ഞ ഡ്രൈവറുണ്ട്, അങ്ങനെ ഇവിടെ വർഷങ്ങളായിട്ടുള്ള ആളാണ്. മാമയ്ക്ക് തോന്നി ഇത് ബാബു നിൽക്കണേന്ന്. ഒരു ഫ്ലാഷിലാണ്, വെളുപ്പിന് 5 മണിക്ക്. അവരൊരു വണ്ടി ചവിട്ടി നിർത്തിയപ്പോൾ 1 കിലോമീറ്റർ കഴിഞ്ഞു. എന്നിട്ട് അവർ നടന്നു വന്ന് ഞാനാണോ ഞാൻ തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ ബസ് മറിഞ്ഞ് താഴ്ത്തി കിടക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ അവരുടെ ബസ്സിന്ന് ഒരു എളാങ്ക് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ഞങ്ങൾ ഈ ബസ്സിൻ്റെ കുത്തി പൊളിച്ച് നോക്കിയപ്പോൾ ഒരാൾ താഴ്ത്തുണ്ട്, ഒരാൾ മരിച്ചു കിടക്കുകയാണ്. ഞാൻ അവസാനത്തിൽ വെള്ളം എടുത്ത് കൊടുത്തു. അങ്ങനെ അവിടെ നിന്ന് പിന്നെ ഞാൻ നോക്കിയപ്പോൾ ഒരാളുടെ കാല് ഇപ്പോൾ ഡോക്ടർ ഇപ്പോൾ കാണിച്ചപ്പോഴാണ് എനിക്ക് ഓർമ്മ വന്ന കഥ. കംപ്ലീറ്റ് കാലിങ്ങനെ വിട്ട് നിൽക്കുകയാണ്. ഞാൻ എന്ത് ചോദിച്ചാൽ ബ്ലാങ്കറ്റുകളുണ്ടായിരുന്നു. ആരും കാണാൻ വെച്ചിട്ട് ഈ ബ്ലാങ്കറ്റ് എടുത്ത് അയാളുടെ അരയിൽ കെട്ടിയിട്ട് ഈ കാലടക്കം കൂടെ ഞാൻ കെട്ടിയെടുത്ത് ഇയാളെ കൊണ്ടുപോകണേ. അവിടെ നിന്ന് ഒരു വണ്ടി കിട്ടാൻ പെട്ടപ്പാട്. അങ്ങനെ പോലീസ്, ഞാൻ എന്താ വെച്ചാൽ ഇവരുടെ വണ്ടി കൊണ്ടുവന്നിട്ട് റോഡ് ബ്ലോക്ക് ചെയ്യിച്ചു. അപ്പോഴാണ് ഹൈവേ ബ്ലോക്ക് ആയത്. പിന്നെ ഒരു പോലീസ് വണ്ടി വന്നു. പോലീസ് വണ്ടി ഞാൻ പറഞ്ഞു ഈ കാല് പോയി ആളുടെ വളരെ മോശം സ്ഥിതി. അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു എങ്ങനെയെങ്കിലും ഇയാളെ കൊണ്ടുപോകാം. അവർ പോലീസ് വണ്ടിയിൽ കയറ്റില്ല, ആംബുലൻസ് വരണം. അങ്ങനെ പിന്നെ ആംബുലൻസ് വന്ന് ഇവരെയൊക്കെ കൊണ്ടുപോയി ഒരു മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ കൊണ്ടുപോയി. അന്ന് ജാനുവരി 26, ഒരു ഓർമ്മയുണ്ട്. കൊടി കയറ്റാനുള്ള തിരക്കില്ല ഹോസ്പിറ്റലിലെ സ്റ്റാഫ് മുഴുവൻ. അപ്പോൾ ഒരു ടെറ്റനസ് ഇഞ്ചക്ഷൻ, ഈ 35 പേർക്ക് ഞാൻ ടെറ്റനസ് ഇഞ്ചക്ഷൻ കൊടുക്കാൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ അതിന് പോലും ഇല്ല അവിടെ. അപ്പം സിറിഞ്ചില്ല അവിടെ. അങ്ങനത്തെ ഒരു മെഡിക്കൽ കോളേജ്. അപ്പോഴാണ് നമ്മുടെ ഒരു ഹോസ്പിറ്റലിലെ ഡിഫറൻസാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. എനിക്ക് മനസ്സിലായി ഇവിടെ കിടന്ന എല്ലാവരും ചത്തുപോകും. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു കോയിൻസിഡൻറ്റും കൂടിയുണ്ട്. ഞാൻ ഈ ആക്സിഡൻ്റ് ഉണ്ടായിട്ട് അപ്പോൾ മോഹൻലാലും ഒരു ടീമും അവിടെ നിന്ന് ഫ്ലൈറ്റിനാണ് പോകുന്നത്. ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിനെ വിളിക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൂടെയുള്ളവരെ വിളിക്കുമ്പോൾ ഫോൺ കിട്ടുന്നില്ല. എല്ലാവരും ഫോൺ എൻഗേജഡാണ്. ഈ സനലേട്ടൻ ഉണ്ടായിരുന്നു, സുരേഷ് കുമാർ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇവരെയൊക്കെ വിളിക്കുമ്പോൾ എൻഗേജഡാണ്. ലാസ്റ്റ് ഫോൺ കിട്ടുന്നത് ലാലേട്ടൻ്റെ ഫോൺ തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ ലാലേട്ടൻ എടുത്ത് വഴിക്കാൻ അടുത്ത് ചോദിക്കുകയാണ്, മോനെ ആക്സിഡൻ്റ് ഉണ്ടായോ എന്ന് ചോദിച്ചു. അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായി. എനിക്ക് ഇന്നലെ രാത്രി മുതൽ തോന്നിയതാണ്. ഇത് ഞാൻ എവിടെയെങ്കിലും എഴുതാൻ വെച്ചൊരു കാര്യമാണ്. അതാണ് ചില പൊരുത്തങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെയാണ്. പുള്ളിക്കും തോന്നിയിട്ടുണ്ട് ആക്സിഡൻ്റ് ഉണ്ടാവും. അത് കഴിഞ്ഞ് ഇവരെ മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ നിന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായി അവിടെ കിടന്ന് ചത്തുപോയവരൊക്കെ. ഒരു 2 ആംബുലൻസ് സംഘടിപ്പിച്ചു. അങ്ങനെ ഈ 30 ആളെ 3 ആംബുലൻസായി. അപ്പം പറഞ്ഞു 2000 രൂപ എനിക്ക് എക്സ്ട്രാ തരണമെന്ന് പറഞ്ഞു. ഞാൻ പറഞ്ഞു 2000 അല്ല, കോടി വേണമെങ്കിൽ തരാം, നീ എല്ലാവരും എടുക്കാൻ പറഞ്ഞു. അവിടെ നിന്ന് ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്യാതെ ഈ എല്ലാ പേഷ്യൻസും ഞാൻ കൊണ്ടുപോകും. കാരണം ഇവർ കൊടി ഉയർത്താൻ പോയിക്കുക. ആ ഗ്യാപ്പിൽ ഞാൻ എല്ലാവരും എടുത്തുകൊണ്ട് പിന്നെ എവിടേക്കാണ് പോകേണ്ടതെന്ന് അറിയില്ല, വണ്ടിയിൽ കയറ്റി ഇവർ വിടുകയാണ്. അങ്ങനെയാണ് കേരളത്തിലെ ഓർത്തോ
അന്ന് സെക്രട്ടറി ആയിരുന്നു നമ്മുടെ ഗുരുവായൂർ നമ്മുടെ ദേവസ്വം ബോർഡ് ചെയർമാൻ, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മരുമകനായിരുന്നു. ലാലേട്ടൻ വേദം അങ്ങനെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു, ബാബുവിനെ വിളിക്കാൻ പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ എന്നെ വിളിക്കുന്നു. ഞാൻ പറഞ്ഞു ഏത് ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് എന്നെ കൊണ്ടുപോകണമെന്ന് പറഞ്ഞു. ഞാൻ കോയമ്പത്തൂർ ആ ഭാഗത്ത് സേലം ഭാഗത്തേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പം അങ്ങനെ പറഞ്ഞു സേലം ഗംഗ ഹോസ്പിറ്റലെല്ലാം പറഞ്ഞു. പിൻ ഡോക്ടർ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നിപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം സംസാരിച്ചപ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലായി. അങ്ങനെ ഗംഗ ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊണ്ടുപോകണേ. അവിടെ ചെന്നപ്പോൾ ഈ കാലിൻ്റെ കുഴപ്പമുള്ളവർ പറഞ്ഞു കാല് മുറിക്കാതെ ഒരു രക്ഷയില്ലാന്ന് പറഞ്ഞു. ഞാൻ പറഞ്ഞു 1% ചാൻസ് ഉണ്ടോ, കാരണം എല്ലാ കാല് പോവാതിരിക്കാൻ. അപ്പോൾ പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾക്ക് അതിനുള്ള ഫെസിലിറ്റി ഇല്ല, കോയമ്പത്തൂർ കൊണ്ടുവന്നു. വേഗം ഞാൻ ഒരു ആംബുലൻസ് എടുത്തിട്ട് പുള്ളിയെ കോയമ്പത്തൂർ, ഞാനിവിടെ ബാക്കിയുള്ളവരെ ട്രീറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക. ആംബുലൻസിൽ ഒരാളെ കയറ്റി വിട്ടുപോയിട്ട് അവിടെ ചെന്ന് ഇത് അവിടെ നിന്നും പറഞ്ഞു മുറിക്കാതെ രക്ഷയില്ല. അങ്ങനെ ഞാൻ രാത്രി 9 മണിക്ക് സേലത്തുനിന്ന് കോയമ്പത്തൂർക്ക് കയറ്റലാണ്. കാരണം ഞാൻ ഒപ്പിട്ട് കൊടുത്താലേ കാല് മുറിക്കുള്ളൂ, വേറെ ആരുമില്ല കൂടെ. ഞാൻ 3 പ്രാവശ്യം ആലോചിച്ചു. ഒരാളുടെ ജീവിതമാണ് മാറാൻ പോണത്, അയാളുടെ കാല് മുറിക്കാൻ പോവാണ്. അയാൾ ഒരു കലാകാരനാണ്, ഇതുകൊണ്ടൊക്കെ ജീവിക്കുന്ന ആളാണ്. ഞാൻ ഡോക്ടർമാരോട് കുറേ ചോദിച്ചു എന്തെങ്കിലും ഒരു ചാൻസ് ഉണ്ടോ. ഒരു ചാൻസ് ഇല്ല, മുറിക്കാൻ തന്നെ വേണമെന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ ഞാൻ ഒപ്പിട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് മുറിക്കാൻ. ഇന്നും എൻ്റെ മനസ്സിൽ വേദനയുള്ള കാര്യമാണ്. ഒരാളുടെ ജീവിതമാണ് മാറുന്നത്. അപ്പോൾ ഒരു ഡോക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അവർക്ക് ഒരാളുടെ ഭാവി നിശ്ചയിക്കാൻ കഴിയുന്നവരാണ്, അവരുടെ കൈകളാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കൈകൾ വളരെ പുണ്യമുള്ളതാണ്. ഇന്ന് ഈ കൈകളുടെ ഒരു കാര്യത്തിന് ഞാൻ വന്നിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ ആലോചിച്ചു ഞാനെന്ത് നിമിത്തമിവിടെ. എനിക്കൊരുപാട് എൻ്റെ ജീവിതം മറ്റുള്ളവരെ സഹായിക്കാൻ വേണ്ടി ജീവിക്കുന്ന ഒരാളാണ്. കഴിഞ്ഞ 24 വർഷമായിട്ട് 25 വർഷമായി കിടക്കുകയാണ്. അമ്മയുടെ ഔദ്യോഗിക സ്ഥാനത്തിരിക്കുകയാണ്. ഒരുപാട് പേരെ നമ്മൾ കാണുന്നൊന്നുമല്ല സിനിമ എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മൾ കാണുന്ന കുറച്ച് നല്ല മുഖങ്ങളേ ഉള്ളൂ. നിങ്ങളുടെ 500 ചില മെമ്പേഴ്സിൽ സിനിമയുള്ളതൊരു 10 പേർക്ക് മാത്രമാണ്. പിന്നൊരു 40 പേർക്ക് വാണ്ടഡ് ആർട്ടിസ്റ്റാണ്. ഈ പടം അല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത പടം ഉണ്ടാവും. അതിന് താഴെ അവസാനത്തുനിന്ന് ഒരു 100 പേരെ നോക്കിയാൽ ഇപ്പോൾ ഏത് ക്യാമറ ഉപയോഗിക്കണമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അവർക്ക് അറിയില്ല. കാരണം അവർ സിനിമയിൽ അഭിനയിച്ചിട്ട് വർഷങ്ങളായി. അവരൊക്കെ ജീവിതം ഭയങ്കര ദയനീയമാണ്. നമ്മൾ അമ്മയിൽ നിന്ന് നൽകുന്ന 5000 രൂപ പെൻഷൻ കൊണ്ടാണ് അവരുടെ ജീവിതം. അതിൽ ഭൂരിപക്ഷം പേരും ഈ കാലിക്കറ്റിലുണ്ട് ആ 5000 കൊണ്ട് ജീവിക്കുന്ന ആർട്ടിസ്റ്റുകൾ. അപ്പോൾ കുറ്റപ്പെടുത്തലുകൾ എല്ലാവർക്കും കഴിയും. ഒരു സ്ഥാനങ്ങളിലിരിക്കുമ്പോൾ കുറ്റം പറയാൻ എളുപ്പമാണ്, പക്ഷേ അവിടെ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ്. പിന്നെ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരേപോലെ പറ്റില്ല. കാരണം ഇതൊക്കെ ഒരു സർവീസ് ഓറിയൻറ്റഡാണ്, ഒരിക്കലും സാമ്പത്തിക ലാഭമുള്ള കാര്യങ്ങളല്ല. പിന്നെ ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് ഞാനൊരു സിനിമയിൽ അഭിനയിക്കുന്നതിനേക്കാൾ ഞാൻ സന്തോഷം കാണുന്നത് നമ്മളിത്തരം പ്രവൃത്തികൾ ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെയാണ്. കാരണം നമുക്ക് അതുകൊണ്ട് വേറെ ഒരുപാട് പുണ്യങ്ങൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട്, ഒരുപാട് പേരുടെ പ്രാർത്ഥനകളുണ്ട്. അപ്പോൾ പ്രാർത്ഥനകൾക്ക് ശക്തിയുണ്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരാളാണ്. അപ്പോൾ ഈ മൈത്രിക്ക് എല്ലാവരും വരട്ടെ എന്ന് പറയാം. ഒരു ഹോസ്പിറ്റലാണ്, വരാതിരിക്കട്ടെ എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ. വരാതിരിക്കാനുള്ള അവസരങ്ങൾ ഉണ്ടാവാത്തട്ടെ എന്ന് പറയാം. അത് ചിലപ്പോൾ ചെയർമാൻ വിഷമം ഉണ്ടാവും, സാരില്ല, ചെയർമാൻ അങ്ങനെ വിഷമിക്കുന്ന നല്ല മനുഷ്യനാണ്. പക്ഷേ ഒരു ഹോസ്പിറ്റലിൽ ഇപ്പോൾ വേണ്ടത്, അതും എൻ്റെ അനുഭവത്തിൽ നിന്ന് പറഞ്ഞത്, എറണാകുളത്ത് ഇപ്പോൾ ഹോസ്പിറ്റലുകളിലെ പ്രളയമാണ്. കാരണം ഇന്ന് രാവിലെ ഇന്നലെ കൺസൾട്ട് ചെയ്ത ഡോക്ടർ ഇന്ന് ആ ഹോസ്പിറ്റലുണ്ടോയെന്ന് ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് വേണം പോകും, അല്ലെങ്കിൽ ആ ഡോക്ടർ അപ്പുറത്തെ ഹോസ്പിറ്റലായിരിക്കും. അത്രയും കോമ്പറ്റീഷനാണ് നടക്കുന്നത് അവിടെ. കാരണം അങ്ങനെ പിടിച്ചു കൊണ്ടുപോവാണ്. ഡോക്ടർ നിൽക്കുമ്പോഴേക്കും കാറിൽ കയറുമ്പോഴേക്കും അടുത്ത ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊണ്ടുപോയി. ആ അവസ്ഥയാണ് അവിടെ. അപ്പോൾ അത് കുറ്റപ്പെടുത്തലല്ല, കാരണം സൗകര്യങ്ങളും അവസരങ്ങളും കിട്ടുമ്പോൾ ആരെ പോകാതിരിക്കുക. എല്ലാ ഹോസ്പിറ്റലും അപ്ഡേഷൻ്റെ ലെവലാണ്. ഇന്ന് വാങ്ങിക്കുന്ന മെഷീൻ അതിൻ്റെ കോസ്റ്റും കൂടിയും വേറെ എനിക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ടാവുമെന്ന് തോന്നില്ല. അടുത്ത മെഷീൻ അപ്പോഴേക്കും വന്നു. ക്യാമറ പോലെ തന്നെയാണ്. നമ്മൾ ക്യാമറ വാങ്ങിച്ച് റെൻറ്റിന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ആകുമ്പോഴേക്കും അടുത്ത ക്യാമറ വന്നു, പിന്നെ അവന് ഈ ക്യാമറ വേണ്ട. അതുപോലെ തന്നെ ഹോസ്പിറ്റൽ എക്യുപ്മെൻറ്റ്സ് ഇങ്ങനെ ഡെയിലി പ്രൊമോട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ എറണാകുളത്തെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഹോസ്പിറ്റലിൽ നമ്മളൊരു രോഗിയെ കൊണ്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ തിരിച്ച് ഡെഡ് ബോഡിയാണ് കിട്ടുക. അതുവരെ ഒന്നും അറിയില്ല, നമ്മൾ എന്താ സംഭവിച്ചതെന്ന് അറിയില്ല. ഇന്ന് വേറൊരു ഹോസ്പിറ്റലുണ്ട്, ഭയങ്കര അപ്ഡേഷനാണ്. അതുപോലെ ആയിരിക്കണം ഹോസ്പിറ്റൽ. ഞാൻ പുറത്തുള്ള പോലെയൊക്കെ ആയിരിക്കണം. എന്നും രാവിലെ ഒരു മീറ്റിംഗ് ഉണ്ട്. ഇപ്പോൾ എൻ്റെ ചേട്ടനെ 7 ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് വർക്ക് ചെയ്തിരുന്നു. ആ 7 ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലെ ഡോക്ടേഴ്സും അവിടെ ഉണ്ടാവും, നമ്മളും വേണം. ഒരു ഡിസിഷൻ മേക്കർ വേണം അവിടെ.
അന്ന് അവർ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ചികിത്സ, അതിൻ്റെ നെഗറ്റീവ്സ്, പോസിറ്റീവ്സ്, അതിന് എന്ത് കോസ്റ്റ് വരും, ഇതെല്ലാം നമുക്ക് ഫീഡ് ചെയ്ത് തരും. അപ്പോൾ നമുക്ക് വെറുതെ കാരണം എന്താ പറയുക, നമുക്കറിയാം ആ രോഗിയുടെ പൊസിഷൻ ഇന്നതാണ്, ഇന്നതാണ് നടക്കുന്നത്. ഇത്തരം ഒരു ഫീഡ്ബാക്ക് കൂടെയുള്ളവർക്ക് കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ വലിയ കഷ്ടമാണ്. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ പേപ്പർലെസ് ആണെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായി. വളരെ സന്തോഷം. അത്രയും പേപ്പർ നഷ്ടപ്പെടുന്നില്ലല്ലോ. പക്ഷേ അതോടൊപ്പം അത് നമ്മുടെ പേഷ്യൻസിൻ്റെ റിലേറ്റീവ്സിനും കൂടി ഫീഡ് ചെയ്യാനുള്ളൊരു സംവിധാനം ഉണ്ടാവണം. എങ്കിൽ മാത്രമേ ഒരു ഹോസ്പിറ്റലിൻ്റെ സക്സസ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. എല്ലാ ഭാവങ്ങളും നേരുന്നു. കാരണം ഇതൊരു വലിയ പ്രോസസ്സാണ്. ഇപ്പോൾ ജോർജ് ഡോക്ടറുടെ ടീം എന്ന് പറയുന്നത് വലിയൊരു ടീമാണ്. അവരുടെ ഡെഡിക്കേഷനാണ്. അവർക്ക് കിട്ടുന്ന ശമ്പളമോ മറ്റൊന്നുമല്ല. അവരുടെ സംതൃപ്തി എന്ന് പറയുന്ന ഇപ്പോൾ ആ പയ്യൻ്റെ കൈ വെച്ച് കൊടുത്ത് അവൻ്റെ മനസ്സാണ് അവൻ്റെ സംതൃപ്തി. എൻ്റെ ഫാദർ RCCയിൽ പേഷ്യൻ്റായിരുന്നു. അപ്പം ഞാൻ അവിടെ ചെന്നപ്പോൾ എനിക്കൊരു മനസ്സിലായി, ഡോക്ടേഴ്സിൻ്റെ ഈഗോ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന അവിടെ നിന്നാണ് ഞാൻ കണ്ടത്. കാരണം അവിടുത്തെ പ്രധാന ഡോക്ടർ വന്നപ്പോൾ ഒരു 10 ആൾ എനിക്ക് തന്നു. അപ്പോൾ ഈ പേഷ്യൻസിൻ്റെ ഇടയിൽ കൂടെയാണ് അന്ന് ഡോക്ടേഴ്സ് പോകുന്നത്. ഒരു ഡോക്ടർ വന്നപ്പോൾ ടോട്ടൽ എല്ലാവരും എനിക്ക് തന്നു. സ്വാഭാവികമായിട്ടും ആ സീനിയർ ഡോക്ടർക്ക് ഈഗോ ഇളകും, ഇല്ലേ? അത് സ്വാഭാവികമാണ്. അതാണ് അന്ന് ആ ഹോസ്പിറ്റലിൽ സംഭവിച്ചത്. അവിടെ നിന്ന് ആ പ്രധാന ഡോക്ടറും തമ്മിൽ തെറ്റി അദ്ദേഹം പോകുന്നത്. ഞാൻ പേരുകളൊന്നും പറയുന്നില്ല. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഇതിലുള്ളതാണ്. സിനിമാക്കാരേക്കാൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈഗോ ഉള്ളൊരു ഫീൽഡാണ് മെഡിക്കൽ ഫീൽഡെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. സിനിമയ്ക്ക് അത്യാവശ്യം ഈഗോ ഒക്കെ ഉണ്ട്, നല്ല ഈഗോ ഉണ്ട്. അപ്പം അതിലും അറിയാതെയൊക്കെ അങ്ങനെ ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ ഈഗോ ഉണ്ടെന്ന് നമുക്ക് ചർച്ചകളിൽ കൂടെ അറിയാം. കാരണം നമ്മൾ ഒരു ഹോസ്പിറ്റലിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ അവിടുത്തെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ടോട്ടൽ കുഴപ്പമായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു. അവരും പഠിച്ചു വന്നവർ തന്നെയല്ലേ. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഇപ്പോൾ സത്യം പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ മുമ്പ് പറയും സെക്കൻഡ് ഒപ്പീനിയൻ എടുക്കണം, ഇപ്പോൾ തേർഡ് ഒപ്പീനിയൻ എടുക്കും. ഇപ്പോൾ സെക്കൻഡ് ഒപ്പീനിയൻ ഗൂഗിളാണ്. നമ്മൾ എന്ത് രോഗം ഉണ്ടായാലും ഗൂഗിളിൽ അടിച്ചു നോക്കും, ഇത് ചെയ്യുന്നത് ശരിയാണോ, അല്ലെങ്കിൽ ഈ മരുന്ന് എന്തിനാണ്, അതൊക്കെ നമ്മൾ ഗൂഗിളിൽ അടിച്ചു നോക്കുന്നുണ്ട്. അത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു തേർഡ് ഒപ്പീനിയൻ കൂടി എടുത്തിട്ട് ഒരു ഹോസ്പിറ്റലിൽ നമ്മൾ മറ്റേ ഈ ഇൻഷുറൻസിൻ്റെ പേപ്പർ പോലെ ആ കടലാസ് വായിച്ചു നോക്കി ഒരാൾ ഒപ്പിട്ട് കൊടുക്കില്ല കേട്ടോ. ഇപ്പോഴത്തെ ഹോസ്പിറ്റലിൻ്റെ മറ്റേ എഗ്രിമെൻറ്റ് സൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ പിന്നെ കണ്ണടച്ച് ഒപ്പിടുക, വരണോടത്ത് വെച്ച് കാണാം, ആയുസിൻ്റെ ബലം കൊണ്ട് നിന്നാൽ നിന്നു എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ഒപ്പിട്ട് കൊടുക്കുന്നത്. അതായത് വായിച്ചു നോക്കിയിട്ടായിരുന്നു വരെ ഒപ്പിട്ട് കൊടുത്തിട്ടില്ല, വായിച്ചു നോക്കി ഒപ്പിട്ട് കൊടുക്കില്ല. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് അവസ്ഥ. ഞാനിതൊരു ആരെയും വേദനിപ്പിക്കാൻ പറഞ്ഞതല്ല. അതൊന്നൊക്കെ തരണം ചെയ്യാനുള്ളൊരു കപ്പാസിറ്റി മൈത്രിക്കുണ്ടെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. കാരണം ചെയർമാൻ്റെ ഒരു വിഷൻ, ഞാൻ കുറച്ചേരം അദ്ദേഹത്തെ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു. വലിയൊരു വിഷനുള്ള മനുഷ്യനാണ്. അതിന് അദ്ദേഹം തിരഞ്ഞെടുത്തൊരു ടീം വളരെ വലുതാണ്. അത് സക്സസ്ഫുൾ ആവട്ടെ, എല്ലാ ഐശ്വര്യങ്ങളും ഉണ്ടാവട്ടെ. ജഗദീശ്വരൻ നല്ലത് കേൾക്കാനും നല്ലത് പറയാനും നല്ലത് കാണാനും അനുവദിക്കട്ടെ. മൈത്രിക്ക് എല്ലാ ഭാവങ്ങളും തരുന്നു. ഇങ്ങനെയൊരു വിഭാഗത്തിൻ്റെ നമ്മുടെ മനുഷ്യ ശരീരത്തിൽ ഏതാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല. കാരണം കൈ മുറിഞ്ഞാൽ വിചാരിക്കും കൈ മുറിഞ്ഞില്ല, അത് കാലായിരുന്നു. അപ്പോൾ കാല് മുറിഞ്ഞാൽ വിചാരിക്കും ചെരുപ്പിടാൻ പറ്റില്ല, നടക്കാം. എല്ലാ പാർട്സും പ്രധാനപ്പെട്ട തന്നെയാണ്. ഇത് സൃഷ്ടിച്ച ആളാണ് ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ആൾ. നമ്മളൊന്ന് ചിന്തിക്കണം, എന്തൊക്കെ എക്യുപ്മെൻറ്റ്സ് നമ്മുടെ ബോഡിയിലുള്ളത്. അതിനൊക്കെ ചിന്തിച്ചാൽ നമുക്ക് അന്തമില്ല. നമ്മളെല്ലാം കണ്ടുപിടിച്ചു, പക്ഷെ എന്തൊരു സാധനം നമ്മുടെ ഇത് പോകുന്നുണ്ട്. ഒരു കിളി പോകാന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ അതെന്താണെന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചത് പ്രശ്നം തീർത്തില്ലേ. ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് എക്യുപ്മെൻറ്റ് എഗ്മോ വരെ വന്നു കഴിഞ്ഞു. ഒരാൾ മരിച്ചിട്ടും ഇങ്ങനെ ജീവിപ്പിക്കുന്ന പരിപാടികളൊക്കെ ഉണ്ട്. എങ്കിലൊക്കെ കൂടി ഇതെന്താ ഈ പോണ കാറ്റ് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയാൽ എന്തൊരു സൗകര്യമായിരുന്നു. അത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഇപ്പോഴും നമുക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. അതും കണ്ടുപിടിക്കുന്നൊരു ലോകം ഉണ്ടാവുമെന്ന് വിശ്വസിക്കാം. എല്ലാവർക്കും നന്മകൾ നേരുന്നു. ഇനിയും നമ്മൾ കണ്ടുമുട്ടാൻ അവസരങ്ങൾ ഉണ്ടാവട്ടെ എന്ന് മാത്രം പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ നിർത്തുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. Thank you so much, Idavela Babu. I would now like to call this team of hand trauma and reconstructive surgery. Could I please ask Dr. Gopal to speak a few words on the new clinic that the team is creating and help the audience understand the need for it and the type of treatments they could seek from it. I request the team to please come on the stage and set the context for the launch, please.
നമസ്കാരം. ഞാൻ അധികം ടെക്നിക്കലായിട്ട് പറഞ്ഞ് മോഷിപ്പിക്കണില്ല. അപ്പോൾ ഇന്ന് റിസ്ക് ക്ലിനിക്കാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ലോഞ്ച് ചെയ്യണത്, ഇനോഗ്രേറ്റ് ചെയ്യണത്. നമുക്കറിയാം ബോഡിയിൽ സന്ധികൾ പല വിധമുണ്ട്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും കേട്ട് കാണും ഹിപ്പ്, നീ, ഷോൾഡർ. അപ്പോൾ കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ ഷോൾഡറിൽ 2 എല്ലുണ്ട്, കയ്യത്തെ എല്ലുണ്ട്, തോളിൻ്റെ എല്ലുണ്ട്. മുട്ടിൽ താഴെ തുടയെല്ലുണ്ട്, താഴെയുള്ള എല്ലുണ്ട്. ഇടുപ്പിൽ തുടയെല്ലുണ്ട്, ഹിപ്പിൻ്റെ എല്ലുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ 2 എല്ലുകളാണ് ഈ ജോയിൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മെക്കാനിക്സ് പഠിക്കാനും അതിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ പഠിക്കാനും അതിനുള്ള ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് കൊടുക്കാനും റിലേറ്റീവ്ലി കുറച്ചുകൂടെ ഈസിയാണ്. റിസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കൈപ്പത്തിയിൽ ഇവിടെ 8 എല്ലുകൾ, മുന്നോട്ട് 4 എല്ല്, താഴേക്ക് 2 എല്ല്. അപ്പോൾ ഏതാണ്ട് ഒരു 20 ജോയിൻ്റ് ഉണ്ട് റിസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. അപ്പോൾ ഇത്രയും നമ്പർ പറയുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്കറിയാം അതിൻ്റെ സങ്കീർണത എന്താണെന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ബയോമെക്കാനിക്സ്, അതിലേക്ക് പരിക്ക് വരുമ്പോൾ അതിനുള്ള പ്രോബ്ലംസ്, പരിക്ക് മാത്രമല്ല അതല്ലാതെ ഓവർ യൂസ്, കമ്പ്യൂട്ടർ യൂസ് ചെയ്താൽ, അങ്ങനത്തെ പല പ്രശ്നങ്ങളുള്ളൊരു ജോയിൻ്റാണ് റിസ്റ്റ്. അപ്പോൾ താരതമ്യേനെ അതിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ കൂടുതലാണ്. അതിനെക്കുറിച്ച് അറിവും ചിലപ്പോൾ കുറച്ച് ലിമിറ്റഡ് ആയിരിക്കും. ഇത്രയും ജോയിൻസ്, ഇത്രയും ബയോമെക്കാനിക്സ് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ച് പഠിക്കാനും അതിനുള്ള ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിലും ചെറിയ പരിമിതികളുണ്ടാവും. നമുക്കറിയാം, ഇപ്പോൾ നമ്മൾ റിലയൻസ് പോവാണ്. റിലയൻസ് പോകുമ്പോൾ കൃത്യമായിട്ട് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും, ഒരു സൈഡിൽ ഗ്രോസറി, ഒരു സൈഡിൽ എന്താ പറയുക കോസ്മെറ്റിക്സ്, വേറെ സൈഡിൽ സോപ്പ്, ഡിറ്റർജൻസ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് പോയിട്ട് അവിടുന്ന് ചൂസ് ചെയ്യാനും സുഖമാണ്. അപ്പോൾ അതേ വഴിക്കാണ് നമ്മളെപ്പോഴും ഒരു ഹോസ്പിറ്റലിൽ ഈ ഒന്നിലെ അസുഖങ്ങൾ അനുസരിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഓർഗൻസ് അനുസരിച്ച് നമ്മൾ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിനെ കൊണ്ടുള്ള ഉപകാരം എന്താണ്? നമ്മളിപ്പോൾ ഇത്ര ഇങ്ങനെ സ്ട്രാറ്റിഫൈ ചെയ്യാണ്. റിസ്റ്റിനൊരാൾ, നീനൊരാൾ, ഹിപ്പിനൊരാളാണ്. ഒന്ന്, പേഷ്യൻസിന് സുഖമാണ്. പേഷ്യൻസിന് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് പോകുന്നത് നല്ലതാണ്. ഡോക്ടർ അവരുടെ ബിസി സ്കെഡ്യൂളിൽ നിന്ന് ഒരു ഹാഫ് ഡേ ഈ ഒരു പ്രോബ്ലത്തിന് മാത്രമായിട്ട് മാറ്റി വയ്ക്കുന്നു. അപ്പോൾ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് കിട്ടുന്ന ആൾക്കും നല്ലതാണ്, ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് കൊടുക്കുന്ന ആൾക്കും അത് നല്ലതാണ്. അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഡോക്ടറും പേഷ്യൻറ്റും മാത്രം പോരാ, ലോട്ട് ഓഫ് സപ്പോർട്ടീവ് സ്റ്റാഫ്സ് ആർ റിക്വയർഡ്. ഓക്യുപ്പേഷണൽ തെറാപ്പിസ്റ്റ് വേണം, ഫിസിയോതെറാപ്പിസ്റ്റ് വേണം. അപ്പോൾ ഇവരെല്ലാവരും കൂടെ ഒരു ടീമായിട്ട് ഒരു ഡെസിഗ്നേറ്റഡ് സ്ഥലത്ത് ഇരുന്ന് ഒരു ഡെസിഗ്നേറ്റഡ് ടൈമിൽ ഒരു ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് കൊടുക്കുമ്പോൾ അത് പേഷ്യൻസിന് വളരെയധികം ഉപകാരപ്പെടും. അപ്പോൾ അത് മുന്നിൽ കണ്ടുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ റിസ്ക് ക്ലിനിക്, ഷോൾഡർ ക്ലിനിക് എന്നൊക്കെ ലോഞ്ച് ചെയ്യുന്നത്. ഇത്രയും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് റിസ്ക് ക്ലിനിക്കിൻ്റെ ഇനോഗ്രേഷന് വേണ്ടി ഞങ്ങളുടെ ചെയർമാനും എൻ്റെ ഗുരുതുല്യനായ ഡോക്ടർ ജോർജ് അബ്രഹാമിനെ ഞാൻ വേദിയിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുന്നു. താങ്ക് യു. താങ്ക് യു ഡോക്ടർ ഗോപാൽ. ആദ്യമായിട്ട് ഞാൻ ശ്രീമാൻ ഇടവേള ബാബുവിനോട് പ്രത്യേകം നന്ദി പറയുന്നു. തിരക്കിനിടയിൽ അദ്ദേഹം ഇവിടെ വന്നു. പല വാക്കുകളും ചില ഡോക്ടർമാരെ വേദനിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടാകാം, പക്ഷേ അത് സത്യം ഞങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നു. വി ആർ ട്രൈങ് ടു ബി ഡിഫറെൻറ്റ് ടു മേക്ക് ദ ഡിഫറൻസ് ഇൻ ഹെൽത്ത് കെയർ സെക്ടർ. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചു കാണും, അമ്മയിലുള്ള എല്ലാവരും സാമ്പത്തികമായിട്ട് മുന്നോട്ട് നിൽക്കുന്നവരല്ല. കാരണം ഞാൻ ഈ പരിപാടി നടത്തുമ്പം, ടു ടെൽ യു ദ ട്രൂത്ത്, ഹീ കെയിം ഫോർ നോ മണി. ഒരു ഫീസും അദ്ദേഹത്തിന് ഞങ്ങൾ കൊടുത്തിട്ടില്ല. വിളിച്ചു, ഹീ സെഡ് ഐ വിൽ കം. ഞാൻ അന്ന് വിചാരിച്ചു എന്തുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം വന്നു, പക്ഷേ അത് ആ റീസൺ അദ്ദേഹം ഇപ്പോൾ എന്നോട് പറഞ്ഞൊരു കടപ്പാടുണ്ടെന്ന്. അദ്ദേഹം വന്നതിൻ്റെ പേരിൽ ഞങ്ങൾക്കൊരു കടപ്പാടുണ്ട്. സോ ആസ് ഡോക്ടേഴ്സ്, ആസ് മാനേജ്മെൻറ്റ്, വി ഹാവ് ഡിസൈഡഡ് അടുത്ത 2 കൊല്ലത്തേക്ക് അമ്മയുടെ മെമ്പേഴ്സിന് ഡോക്ടർമാരുടെ ഒരു ഫീസും ഞങ്ങൾ ഈ കൈപ്പത്തിയുടെ ചികിത്സയ്ക്ക് ചാർജ് ചെയ്യുന്നില്ല. സോ ദാറ്റ് വിൽ സൈൻ എ മെമ്മോറാൻഡം. പിന്നെ ഞാൻ എൻ്റെ വീഡിയോയിൽ കാണിച്ചു ഡ്രീംസ്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വാക്കുകൾ കേട്ടപ്പോൾ എനിക്കൊരു ഡ്രീമുണ്ട് ഇപ്പം. വെദർ വി ക്യാൻ ഹാവ് എ കൊളാബറേഷൻ. വി ആർ എ കോട്ടണറി മെഡിക്കൽ കെയർ സെൻറ്റർ. അമ്മയെപ്പോലുള്ള ഒരു സംഘടന ഞങ്ങളുമായിട്ടൊരു അസോസിയേഷൻ ഉണ്ടായാൽ വി ക്യാൻ ഡു ലോട്ട് ഓഫ് ചാരിറ്റി വർക്ക് ഫോർ ദ അണ്ടർ പ്രിവിലേജ്ഡ് ഇൻ ദ സൊസൈറ്റി.
സോ അതൊരു നല്ലൊരു പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ ഐ എം ഷുവർ ഞങ്ങളുടെ ചെയർമാൻ ഫൈസൽ അതൊരു പോസിറ്റീവ് ഇതിലെടുത്തിട്ട് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോയാൽ അമ്മയുടെ മെമ്പേഴ്സിന് മാത്രമല്ല, സൊസൈറ്റിയുള്ള അടിത്തട്ടിൽ നിൽക്കുന്ന ആർക്കും, ഡോക്ടർ ഗോപാൽ പറഞ്ഞു, സാമ്പത്തികമായ അടിത്തട്ടിൽ നിൽക്കുന്ന ആർക്കും ചികിത്സ ഞങ്ങളുടെ എക്സ്പെർട്ടൈസ് കിട്ടാതെ വരരുത് പണം മൂലം. പറ്റുമെങ്കിൽ വി ഷാൽ ഡു ഇറ്റ്. താങ്ക് യു. That's wonderful, Dr. George, sir. Okay, can we please start the launch of the risk clinic? Could I now request our chairman, Mr. Faizal Kottikollon, Dr. Jijovi Cherian, and our chief guest to come on stage to launch the risk clinic collectively, please. And also Dr. Gopalakrishnan, Dr. Fibin Ahmed, Dr. Amish, please join the stage. So I kindly request you to place your palms on the tab. Dr. George Ibrahim. Dr. Gopalakrishnan. Dr. Febin. Dr. Amish. Dr. Jijo. Our chief guest, Mr. Idavela Babu. And last but not the least, our chairman, Mr. Faizal Kottikollon. I request everybody to be on stage.
huge round of applause for yet another milestone for the Center for Bone, Joint and Spine and for Meitra as well. Congrats to the team for the launch of a new subspecialty clinic and will add immense value to those with hand and wrist related ailments. Congrats once again. The last session of today's event is a panel discussion with our team of hand trauma and reconstructive surgery that will be led by Dr. Sachin Suresh Babu. Dr. Sachin is the HOD of neurology with a special focus on epilepsy treatment. He is passionate about neurology and thinks about his patients and potential treatment every waking hour. He also heads the research wing that has been inaugurated at Meitra and is passionate about research as he is about neurology. He and his team have had several feathers in their cap, including being accredited as an advanced stroke center, a feat that isn't easy to accomplish. Today, he will be chairing a panel with our hand surgeons and exploring unique cases and the human impact that have resulted because of them. Please put your hands together for Dr. Sachin. നമസ്കാരം. ഇതുവരെ നടന്ന പ്രോഗ്രാമിൽ നിന്ന് ഒരു കാര്യം ചോദിക്കാനുണ്ട്. നിങ്ങളെല്ലാവരും അത്ഭുതങ്ങളിൽ അല്ലെങ്കിൽ അത്ഭുതത്തിൽ മിറക്കിൾസിൽ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ടോ? ഡു യു ബിലീവ് ഇൻ മിറക്കിൾസ്? എന്തായാലും ഇപ്പോൾ ഇടവേള ബാബു സാർ പറഞ്ഞതുപോലെ, അതുപോലെ ചെയർമാനും സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ പല കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് വിശദീകരിക്കാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിൽ ഒത്തുചേർന്ന് വരുന്നു. അതുപോലെ ഒരു കാര്യമാണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നടക്കാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു അത്ഭുതങ്ങളെ നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ മനുഷ്യ ശരീരത്തിൻ്റെ ഘടനയിലേക്ക് മാത്രം നോക്കിയാൽ മതി. അപ്പോൾ ഒരു മനുഷ്യ ശരീരം സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്ന ആ ഒരു ഘടന മനസ്സിലാക്കിയാൽ തന്നെ നമുക്ക് അതിൻ്റെ അത്ഭുതം മനസ്സിലാവും. അപ്പോൾ ആ മനുഷ്യ ശരീരത്തെ രചിച്ച ദൈവം തൻ്റെ അത്ഭുത സൃഷ്ടി ഒരുപാട് പകർന്നു കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഒരു കൂട്ടം വ്യക്തികളാണ് നമ്മുടെ മുമ്പിൽ ഇന്ന് നിങ്ങളോട് സംവദിക്കാനായിട്ട് ഇരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവരുടെ കൂടാരം എൻ്റെ OPയുടെ സമീപത്തായിട്ട് വരും. അതുകൊണ്ടാണെന്ന് തോന്നുന്നു അവരെന്നെ ഇതിനകത്ത് കൂട്ടിച്ചേർത്തിരിക്കുന്നത്. താങ്ക് യു എനിവേ ഫോർ ദിസ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്, ഇവർ അധികം ഒരുപാട് സംസാരിക്കുന്ന ആളല്ല. ഇപ്പോൾ ഗോപാൽ സാറിനെ കണ്ടാൽ മനസ്സിലാവും, ഒരുപാടൊന്നും സംസാരിക്കില്ല. ദ വർക്ക് സ്പീക്സ് ഫോർ ദം എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ നമുക്ക് അവർ ചെയ്ത അവരുടെ ഓരോ കേസുകളിൽ നിന്നും നമുക്ക് കൂടുതൽ പഠിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കാം. Hello. Good morning, everyone. Myself, Dr. Meitra Hospital, Senior Registrar in the Department of Hand Trauma and Reconstructive Surgery. Today, we would like to show you few clinical images of some cases that we have done in the past years. First, let me introduce my department to you. We have Dr. Gopalakrishnan, he is our Senior HOD and Senior Consultant. We have Dr. Famin Ahmed, he is a Consultant. And myself, Dr. Meitra Hospital, Senior Registrar. അപ്പോൾ കേസ് ഇതൊരു അക്കാഡമിക് സെക്ഷൻ അല്ല. ഞങ്ങൾ ചെയ്ത കേസസ് ചെറിയ രീതിയിൽ നിങ്ങളൊന്ന് കാണിച്ചു തരും മാത്രമാണ്. ആദ്യത്തെ കേസ് ഒരു ഉമ്മയാണ്, കുറ്റ്യാടിയിൽ നിന്ന് വരുന്നു, ഒരു 60 വയസ്സ്, ഡയബറ്റിക് ആണ്, വലത്തെ കൈ തള്ളവിരലായിട്ട് ഒരു മുറിവുണ്ട്. കുറേ കാലമായി ചികിത്സ തേടുന്നുണ്ട്, പക്ഷേ കാര്യമായ മാറ്റം ഉണ്ടായിട്ടില്ല. അങ്ങനെ ഞങ്ങളുടെ അടുത്ത് വന്നു. ഞങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയപ്പോൾ ഈ തള്ളവിരലിൽ ശരിക്കും നമുക്ക് തൊലി മാറ്റി വെക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് ചികിത്സിക്കാൻ പറ്റും. പക്ഷെ അതിന് പ്രശ്നമുണ്ട്, ഷുഗറുള്ള വ്യക്തിയാണ്,
തൊലി മാറ്റി പിടിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് മാത്രം കാര്യമില്ല, അവിടേക്ക് രക്തോട്ടം വേണം, എന്നാൽ മാത്രമേ തൊലിയോട് പിടിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. അങ്ങനെ സാധാരണഗതിയിൽ നമുക്ക് തൊലി മാറ്റി വെക്കുന്നതിന് കൂടെ രക്തക്കൊയിലും കൂടെ അതിനോട് ചേർന്ന് രക്തക്കൊയിലും മാറ്റി വെക്കുന്ന സർജറി ഉണ്ട്. പക്ഷേ ഈ തള്ളവരനൊരു പ്രത്യേകത ഉണ്ട്. നമ്മൾ ഈ ഭാഗത്തിന് സെൻസേഷൻ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. നമ്മളൊരു ചായ തൊടുമ്പം ചൂടാണോ തണുപ്പാണോ എന്ന് അറിയാൻ പറ്റണം, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് കൂടുതൽ ഡാമേജ് ഉണ്ടാക്കും. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി സങ്കീർണതയൊരു സർജറി ഉണ്ട്. അതാണ് നമ്മൾ ഈ കേസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചറിയാം, കണ്ടോ ഈ വരയിട്ടത് കണ്ടോ, നമ്മളൊരു ഫ്ലാപ്പാണ് ഇവിടുന്ന് റേസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. വെറും ഫ്ലാപ്പല്ല, ആ തൊലിയും മാംസത്തിൻ്റെ കൂടെ അതിന് സപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന രക്തക്കോയിലും കൂടെ തന്നെ അതിന് സെൻസേഷൻ നൽകുന്ന ഞരമ്പ് കൂടി നമ്മൾ എടുത്തിട്ട് സർജറി ചെയ്തു. അത് മാറ്റിവെച്ചു. ഫൈനൽ റിസൾട്ട് ഇങ്ങനെയായിരുന്നു. അതായത് ഉമ്മക്ക് ആ തൊലി കവറേജ് കിട്ടി, അവിടുത്തെ മസിൽ കവറേജ് കിട്ടി, അവിടേക്ക് രക്തോട്ടം കിട്ടി, കൂടെ സെൻസേഷനും കിട്ടി. ഉമ്മയുടെ വാക്കുകൾ നമുക്കത് കേൾക്കാം. എൻ്റെ പേര് ആസിയ, ഞാൻ പിറ്റാടിയിൽ നിന്ന് വരുക. പിറ്റാടിയിൽ നിന്ന് കുറേ പ്രാവശ്യം ഇവിടെ ചെറിയ പഴുപ്പ് വന്നിട്ട് റെസ്റ്റ് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ കുറച്ച് നാണ്ടുപോയി. അങ്ങനെ ഇവിടെ വന്നതിന് ശേഷം ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു ഇവിടുന്ന് പ്ലാസ്റ്റിക് സർജറിൻ്റെ ആവശ്യമുണ്ട്. അങ്ങനെ കുറച്ച് ഇവിടുന്ന് എടുത്ത് ഇവിടെ വെച്ചതാണ്. ഇപ്പം കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. ഡോക്ടർ ഫെബിൻ, ഒരു ചോദ്യം ചോദിച്ചോട്ടെ. സാധാരണ നമ്മൾ ഈ ഡയബറ്റീസിലൊക്കെ ഒരു വൂണ്ടൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സാധാരണ അതിന് മുറിവ് വെച്ച് കെട്ടുക, അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഫെക്ഷൻ ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കിയിട്ട് അതിന് ആൻറ്റിബയോട്ടിക്സ് കൊടുക്കുക, അങ്ങനെയാണല്ലോ സാധാരണ ഇത് ചികിത്സിക്കുന്നത്. പക്ഷേ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ഈ ചികിത്സ എന്താണ് ഇതിൽ നിങ്ങളുടെ സൈഡിൽ നിന്ന് പറയാനുള്ളത്? ഇതും നമ്മൾ സാധാരണ ചെയ്യുന്നതും ആയിട്ടുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണ്? ഈ ഉമ്മാക്ക് ഈ നമ്മൾ സാധാരണ ഇതിൽ ഡ്രസ്സിങ് ഓൾമോസ്റ്റ് 2 മാസമായി ഡെയിലി ഡ്രസ്സിങ് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു, പക്ഷെ മുറിവ് ഉണങ്ങുന്നില്ല. അപ്പോൾ ഈ ഒരു കേസിൽ ഉമ്മാക്ക് ഡ്രസ്സിങ് ചെയ്ത് ഒരു മാസം കൂടി വെയിറ്റ് ചെയ്താൽ ചിലപ്പോൾ മുറിവ് ഉണങ്ങുമായിരിക്കാം. പക്ഷേ അവസാനത്തോടെ എടുക്കുമ്പോൾ മുറിവ് ഉണങ്ങിക്കഴിയുമ്പോഴേക്ക് ജോയിൻറ്റ് ഉറച്ചു പോവുകയും മൂവ്മെൻറ്റ്സ് ഇല്ലാതാവുകയും ചെയ്യും. പിന്നെ അതേപോലെ ഇപ്പോൾ ഒരു ചൂടുള്ളൊരു പാത്രം പിടിക്കുകയോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും പിടിക്കുന്ന സമയത്ത് ആ സെൻസേഷൻ ഇല്ലാതെ കൈ പൊള്ളിപ്പോവുകയും പിന്നീട് മുറിവ് പിന്നെയും സംഭവിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ സർജറിയിലൂടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് രക്തക്കോയിലും നരമ്പും കൂടി ചേർത്ത് വെച്ചതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ ഭാഗം തൊടുന്നത് അറിയാൻ പറ്റും, ഈ വെച്ചിരിക്കുന്ന മസിൽ തൊടുന്നത് അറിയാൻ പറ്റും. പിന്നെ അതേപോലെ ഉമ്മക്ക് ആകെ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് ഫേസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഉമ്മ ഈ ഭാഗം തൊടുമ്പം ഈ വിരലാണ് ഫീൽ ചെയ്യുക. ഉമ്മ ഇത് കാലക്രമേണ അതും ശരിയായി വരുന്നതാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ മനസ്സിലാക്കാമെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ സാധാരണ ഈ അസ്ഥിരോഗ വിഭാഗം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നത് ഈ അസ്ഥി ബോൺസ് മാത്രം ആയിട്ടുള്ള സംബന്ധമായിട്ടുള്ള, അപ്പോൾ ഈ അസ്ഥിയോടനുബന്ധിച്ച് തന്നെ പല കാര്യങ്ങളും, അതായത് ഇൻക്ലൂഡിങ് ഞരമ്പുകളുടെ പ്രിസർവേഷൻ പോലും ഉറപ്പ് വരുത്തുന്ന തരത്തിലുള്ള വളരെ സങ്കീർണമായിട്ടുള്ള ഒരു ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റാണ് നമ്മുടെ മുമ്പിൽ ഇവർ അവതരിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്, അതിൻ്റെ സവിശേഷതകൾ. നെക്സ്റ്റ് കേസ് കാണിക്കാം. അടുത്ത കേസ് 16 വയസ്സുള്ളൊരു പെൺകുട്ടി. നമ്മുടെ വരുന്നത് ഇടത്തെ കഴുക്കയിൽ ഒരു മുഴയായിട്ടാണ്. 1 മാസത്തോളമായ മുഴ ഉണ്ട്. കാര്യമായ പരിക്കുകൾ പറ്റിയിട്ടില്ല മുമ്പ്. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ആദ്യം ചെയ്തത് എക്സ്റേ എടുത്തു. എക്സ്റേയിൽ നമ്മുടെ റേഡിയസ് ബോണിൻ്റെ അറ്റത്തായിട്ട് ചെറിയൊരു ലീഷൻ ഞങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിച്ചു. അപ്പോൾ കൂടുതൽ പരിശോധനയ്ക്ക് ഞങ്ങൾ ഒരു കുത്തി പരിശോധന അയച്ച റിപ്പോർട്ട് വന്നു GCT, അത് ജോയിൻറ്റ് സെൽ ട്യൂമർ എന്ന് പറയും. ഒരു ലോക്കലി അഗ്രസീവ് ട്യൂമറാണ്. അത് നമ്മൾ അധികം ട്രീറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ സറൗണ്ടിങ്ങുള്ള ബോണിലേക്കും മസിലിലേക്കും പകരാൻ സാധ്യതയുള്ള ട്യൂമറാണ്. അങ്ങനെ ഞങ്ങളത് കണ്ടു, ക്യൂറിറ്റൈസ് ചെയ്തു, അതായത് ചുരണ്ടിയെടുത്തു. ആ ട്യൂമർ പാർട്ട് ചുരണ്ടിയെടുത്തിട്ട് ഇടുപ്പല്ലിൽ നിന്ന് ബോൺ വെച്ചിട്ട് അത് ദൃഢത ഉറപ്പുവരുത്തി. രോഗി ബാക്കിയെല്ലാം ചികിത്സയെല്ലാം കഴിഞ്ഞു, വീട്ടിൽ പോകുന്നു, സുഖമായ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നു. പക്ഷേ 5% കേസസിൽ ഒരു റിക്കറൻസ് വരാറുണ്ട്. അത് ഈ കേസിൽ സംഭവിച്ചു. റിക്കറൻസ് വന്നു. പക്ഷേ റിക്കറൻസ് വന്നത് കുറച്ച് എക്സ്റ്റൻസീവ് ആയിട്ടാണ്. പണ്ട് ഒരു ബോണിൽ മാത്രം ഉണ്ടായിരുന്നത് കുറച്ച് റിസ്റ്റിലെ ബാക്കി ബോണുകളിലേക്കും ബാധിച്ചു, മസിലിലേക്ക് ബാധിച്ചു, പേശിവള്ളിയിലേക്ക് ബാധിച്ചു. പിന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത് ആ ഭാഗം, കേടായ ഭാഗം മൊത്തം ചുരണ്ടിക്കളയുന്നു. ചുരണ്ടിക്കളഞ്ഞപ്പോൾ നമുക്ക് വലിയൊരു ഏരിയ നഷ്ടപ്പെട്ടു. കണ്ടോ, ആ എല്ലിൻ്റെ പകുതി ഒരു കാൽഭാഗങ്ങളും മിസ്സായിട്ടുണ്ട്. ഇവിടുത്തെ കുറേ എല്ലുകളും പോയി, മസിൽ പോയി, പേശിവള്ളി പോയി. ഇനിയിപ്പം നമുക്കുള്ളത് ആ കൈൻ്റെ ലെങ്ത്ത് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണം. അതിന് നമ്മൾ ചെയ്തത്, നമ്മളെ കാലിൽ 2 എല്ലുകളുണ്ട്. ഒരു എല്ല് പ്രധാന എല്ലാണ്, വെയിറ്റ് താങ്ങുന്ന എല്ലാണ്. വെയിറ്റ് താങ്ങാത്തൊരു എല്ലുണ്ട്. ആ എല്ലിൻ്റെ കൂടെ ആ എല്ലിലുള്ള മസിലും രക്തക്കുഴലും സ്കിന്നും എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ സർജറി ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ കൈൻ്റെ ലെവൽ ഇങ്ങനെയായിരുന്നു. പിന്നീട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റി. പക്ഷേ ഞങ്ങൾ എക്സ്റേ എടുത്ത് നോക്കിയപ്പോൾ നല്ല റിഡക്ഷൻ ആയിരുന്നു. ലെങ്ത്ത് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തു, അലൈൻമെൻറ്റ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തു.
പക്ഷേ എല്ലാവരും ഫ്രാക്ചർ പോലെ തന്നെ ഈ ഫ്രാക്ചറിൽ ഒരു കോംപ്ലിക്കേഷൻ സംഭവിച്ചത്, ഒരു സൈഡ് യൂണിയൻ സംഭവിച്ചെങ്കിലും കണ്ടോ ഇവിടെ യൂണിയൻ സംഭവിച്ചു, പക്ഷേ ഇവിടെ ഒരു നോൺ യൂണിയൻ വന്നു, ഒരു ഹൈപ്പർട്രോഫി സ്കാറാണ്, നോൺ യൂണിയൻ വന്നു. ഉടനെ അടുത്ത സർജറി ഞങ്ങൾ പോസ്റ്റ് ചെയ്തു. നമ്മുടെ കുറച്ചും കൂടി വലിയ പ്ലേറ്റ് വെച്ച് ദൃഢത ഉറപ്പുവരുത്തി പേഷ്യൻ്റ് കാര്യങ്ങൾ കുറച്ചും കൂടി ചെയ്യാൻ പറ്റി. ഇതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ പേഷ്യൻ്റ് തള്ളവിൽ നിവർത്താൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥ വന്നു. കാരണം പേശിവളികൾ കുറേ ട്യൂമർ ബാധിച്ചിരുന്നു, അത് നീക്കം ചെയ്തപ്പോൾ തള്ളവിൽ നിവർത്താൻ പറ്റിയില്ല. ഉടൻ തന്നെ ഞങ്ങൾ പുറം ബോഡിയിലുള്ള വേറൊരു പേശിവള്ളി എടുത്ത് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തിട്ട് ആ മൂവ്മെൻറ്റും സാധ്യമാക്കി പേഷ്യൻ്റ് തള്ളവിൽ നിവർത്തുന്ന അവസ്ഥയിൽ എത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്. അവസാനം പേഷ്യൻ്റ് വരുമ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ്, കൈയുടെ ഷേപ്പ് മെയിൻറ്റൈൻഡ് ആണ്, കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്, സ്വന്തമായിട്ട് ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്, എഴുതാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്, കൈയുടെ വിരലുകൾ മൊത്തം അനക്കം ഓൾമോസ്റ്റ് 90 ലെവൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ബാക്കി ഫിസിയോതെറാപ്പിയിലൂടെ ബാക്കിയും കൂടുതൽ നേടിയെടുക്കാൻ സാധിക്കും. അപ്പോൾ ഗോപാൽ സാർ, നമ്മുടെ ഈ കയ്യിലൊക്കെ ഒരു മുഴ വരിക അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ട്യൂമർ എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ വല്ലാതെ ഒരു ഭയമുളവാക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു ടേമാണല്ലോ. അപ്പോൾ എല്ലാ തരം മുഴകളും ട്യൂമേഴ്സും എങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് വരുന്നത്? എത്തരത്തിലുള്ള ട്യൂമേഴ്സിനെയാണ് നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ചികിത്സ തേടേണ്ടത്? അല്ല, അതിലൊരു ഡിസ്റ്റിങ്ഷൻ ഉണ്ടോ? അത് എല്ലാ മുഴകളും ഒരുപോലെയാണ്? നമ്മൾ പലപ്പോഴും കുറേ പേഷ്യൻസിനെ കാണാം മുഴകളായിട്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം അന്വേഷിക്കുക മുഴയുടെ എത്ര കാലമായിട്ട് അത് ഉണ്ട് എന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ അടുത്തായിട്ട് കണ്ട മുഴയാണ്, പെട്ടെന്ന് സൈസ് കൂടി വരുന്നുണ്ട്, വേദന കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കേണ്ടതെങ്കിൽ അതിന് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കണം. അത് കൂടുതലായിട്ടുള്ള ടെസ്റ്റുകൾ ചെയ്ത് ക്യാൻസർ പോലുള്ള അസുഖങ്ങളുണ്ടോ അല്ല വേറെ എവിടേക്കെങ്കിലും അത് പടരുമോ എന്നുള്ളത് നോക്കേണ്ടി വരും. അതല്ല വർഷങ്ങളായിട്ടുള്ളതാണ്, വലിയ വേദന ഇല്ല, തരിപ്പില്ല, കയ്യിന് തരിപ്പില്ല, അങ്ങനെ സൈസ് ഒരേ സൈസിലാണ് നിൽക്കണമെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് ഒബ്സർവ് ചെയ്ത് അതിനുള്ള ചികിത്സ കൊടുക്കാം. നെക്സ്റ്റ് കേസ്. അടുത്ത കേസ് ഒരു പേഷ്യൻ്റ് തന്നെ പറയുന്നതാണ് സ്വന്തം അനുഭവം. ഒരു തൊഴിലാളി സിമെൻറ്റ് മിക്സറിൽ കൈ കുടുങ്ങി വയനാട്ടിൽ നിന്ന് ഉടനെ ഇവിടേക്ക് വന്ന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അനുഭവങ്ങൾ നമുക്ക് കേൾക്കാം. എൻ്റെ പേര് ബനീഷ് എന്നാണ്. ഞാൻ വയനാട് ജില്ലയിലെ കൽപ്പറ്റയിലാണ്. ഞാനിവിടെ ഒരു സൊസൈറ്റി സൂപ്പർവൈസറായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുകയാണ്. വർക്കിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് നവംബർ 28-ാം തീയതി വൈകിട്ട് ഒരു 4:00 എനിക്ക് കൈക്കൊരു ആക്സിഡൻറ്റ് പറ്റുകയും അവിടെ കോൺക്രീറ്റ് മിക്സർ മെഷീനിലാണ് കൈ കുടുങ്ങിയത്. ഞാൻ തൊട്ടടുത്തുള്ള ഹോസ്പിറ്റലിൽ എത്തിച്ചപ്പോൾ കോഴിക്കോടുള്ള ഏതെങ്കിലും നല്ല ഹോസ്പിറ്റലിൽ എത്തുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് വളരെ പെട്ടെന്ന് അത് റിക്കവർ ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ കോഴിക്കോടുള്ള ഒരു ഹോസ്പിറ്റലിൽ എത്തി. അവിടെ എത്തി കാണിച്ചപ്പോൾ അവിടെ എത്തുന്ന ഒരു 7 മണിയോടുകൂടിയാണ്. 7 മണിക്ക് അവിടെ എത്തിയപ്പോൾ എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു, പിന്നെ ചിലപ്പോൾ വിരലിൻ്റെ ഒരു 3 വിരലോളം കട്ട് ചെയ്യേണ്ടി വരും, അങ്ങനെയാണ് ഡാമേജിൻ്റെ അവസ്ഥ ഉള്ളത്. അപ്പോൾ വേറെ ഏതെങ്കിലും ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൂടെ കാണിച്ചാൽ എന്തെങ്കിലും മാറ്റം ഉണ്ടാകുമെന്ന് കരുതിയിട്ട് തൊട്ടടുത്തുള്ള ഹോസ്പിറ്റലിൽ ഒന്ന് അന്വേഷിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ഹോസ്പിറ്റലിൽ അന്വേഷിച്ചപ്പോൾ പിന്നെ കോയമ്പത്തൂർ ഗംഗ ഹോസ്പിറ്റലിൽ എത്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ അധികം പ്രശ്നമൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല. അവിടെ എത്തേണ്ട ടൈമുണ്ട് നമുക്ക്. പക്ഷേ 7 മണിയായി ആ സമയത്ത്. നമ്മളിപ്പം അവിടേക്ക് എത്തുമ്പോൾ എന്തായാലും ഒരു 4-5 മണിക്കൂർ യാത്ര ഉണ്ടാകും. ആ ഡിലേ ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടി തൊട്ടടുത്തുള്ള മൈത്ര ഹോസ്പിറ്റലുണ്ട്. അവിടെ പിന്നെ കോയമ്പത്തൂരുള്ള ഡോക്ടർമാരൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ ഇവിടെ അന്വേഷിച്ചു ഡോക്ടർ ഫെബിൻ സാറ് എനിക്ക് ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നു. ഇവിടെ എത്തിപ്പെട്ടത് ഒരു 10-11 മണിയോട് ആ സമയത്താണ്. ഒരു 12 മണിയാകുമ്പോഴത്തേക്ക് എനിക്ക് പിന്നെ സർജറി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു. ഒരു 3-4 മണിക്കൂർ ഉണ്ടായിരുന്നു സർജറി. അത് കഴിഞ്ഞു. വിരലുകൾ എല്ലാ 5 വിരലും എനിക്കുണ്ടായിരുന്നു ആ സമയത്ത്. പിന്നെ ഈ ചൂണ്ടുവിരലിലേക്കുള്ള രക്തയോട്ടം തീരെ ഇല്ലാത്തതിനാൽ ഒരു 2 ആഴ്ച കഴിഞ്ഞിട്ട് എൻ്റെ ചൂണ്ടുവിരൽ കട്ട് ചെയ്യേണ്ടി വന്നു. എന്നിരുന്നെങ്കിൽ കൂടെ ബാക്കിയുള്ള വിരലുകൾ എനിക്കിപ്പോൾ കൃത്യതയോടെ ചലിപ്പിക്കാനൊക്കെ പറ്റുന്നുണ്ട്. ഒപ്പം തന്നെ ഈ കൈക്കുള്ളിലെ ഈ കൈയിൻ്റെ ഇത്രയും ഭാഗത്തുള്ള ഇറച്ചികൾ മൊത്തം പോയായിരുന്നു. അപ്പോൾ പുതിയതായിട്ട് ഇത് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുകയായിരുന്നു. അത് കാരണം നമുക്കിപ്പോൾ കൈ പഴയതുപോലെ അങ്ങ് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. പക്ഷേ ഇത് ഇനിയും കുറയ്ക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇത് കുറയുന്ന അവസരത്തിൽ നമുക്ക് ഭക്ഷണം കഴിക്കാനും അതുപോലെ എനിക്കിപ്പോൾ സ്കൂട്ടിയൊക്കെ ഓടിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. ആ ലെവലിലൊക്കെ ആവുന്നുണ്ട്. അതേപോലെ പേന എടുക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്, നമ്മൾ മൊബൈലിൽ വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്, അതൊക്കെ പറ്റുന്നുണ്ട്. അതൊരു നല്ല രീതിയിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പം ഇവിടുത്തെ ഒരു കോൺഫിഡൻസ് ഉണ്ട് നമുക്കുള്ളിൽ. നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാവില്ല, അത് നല്ല രീതിയിലേക്ക് എത്തിപ്പെടും. ആ ഒരു മനോധൈര്യം നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് ഒരുപാട് ഉൾക്കൊള്ളുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ സർജറികൾ 4 സർജറികളോളം നടന്നിട്ടുണ്ട്. 4 സർജറികൾ ഒരുപാട് പൈസയായി എന്ന് എനിക്ക് നിശ്ചയ ശതമാനം എനിക്ക് കുറച്ചും തന്നിട്ടുണ്ട്. ഇവിടുന്ന് ഒരു നല്ല രീതിയിലുള്ള ഒരു മനോഭാവം ഇവിടുന്ന് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഡോക്ടറെ നിന്നായാലും അതുപോലെ തന്നെ സ്റ്റാഫുകളിൽ നിന്നായാലും നഴ്സിൻ്റെ നല്ലൊരു കെയറിങ് ഈ ഹോസ്പിറ്റലിൽ ഈ ലെവലിൽ എനിക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് ഈ അവസരത്തിൽ എനിക്ക് പറയുന്നത്. ക്രിട്ടിക്കലായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യം ഇതിനകത്ത് പറയുന്നത്, അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേകിച്ച് പല അസുഖങ്ങളും വരുമ്പോൾ, ഇൻക്ലൂഡിങ് എനിക്കത് സ്ട്രോക്കിൻ്റെ കാര്യം പറയുമ്പോഴും മനസ്സിലാവുന്നൊരു കാര്യമാണ്. ഒന്ന്, ക്രിട്ടിക്കലായിട്ടുള്ള ടൈം, എത്ര സമയത്തിനുള്ളിൽ നമ്മൾ ആശുപത്രിയിൽ എത്തിക്കണം. 2, എല്ലാ ആശുപത്രികളിലും ഈ എല്ലാ കാര്യങ്ങൾക്കും ഉള്ള സംവിധാനം ഉണ്ടാവാറില്ല. അത്
ബാബു സാർ പറഞ്ഞ ആ ഒരു ഇൻസിഡൻറ്റിൽ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും. അപ്പോൾ ഫ്യൂച്ചറിലെങ്കിലും നമുക്കൊരു മാപ്പ് ഉണ്ടാവണം. നമ്മൾ ഹോസ്പിറ്റലിൽ നിന്ന് അടിക്കും, ഹോസ്പിറ്റൽ ഏതാ നിയറസ്റ്റ് ഹോസ്പിറ്റൽ എന്നേ പറയുന്നുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഡിസീസ് അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അഡ്വാൻസ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഉള്ള ഫെസിലിറ്റി ഏതെന്ന് നമ്മൾ അറിയണം. എന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് കറക്റ്റ് സ്ഥലത്തേക്ക് ആ നിശ്ചിത ടൈം പീരീഡിനുള്ളിൽ, ആ ക്രിട്ടിക്കൽ വിൻഡോയിനുള്ളിൽ എത്തിക്കാൻ പറ്റൂ. ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഡോക്ടർ ഫെബിൻ എന്താണ് പറയാനുള്ളത്? എന്തെങ്കിലും ആഡ് ചെയ്യാനുണ്ട്? എത്ര സമയത്തിനുള്ളിൽ നമ്മൾ എത്തിക്കണം ഇങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ? സാറേ, ഈ പേഷ്യൻ്റാണെങ്കിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ കാണിച്ച പോലെ തന്നെ റിസ്റ്റിൻ്റെ മുകളിലേക്കുള്ള എല്ലാ ഇഞ്ചുറീസും 12 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ കൊണ്ടുവന്നാൽ മതിയാവും. 12 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ കൊണ്ടുവന്നാൽ നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. പേഷ്യൻ്റ് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്ത് ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു 6 മണിക്കൂർ കൊണ്ടാണ് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്തത്. അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്കിത് ചെയ്യാൻ പറ്റിയത്. സോ ആക്ച്വലി നമുക്ക് സമയപരിധി ഉള്ളതുകൊണ്ട് കൂടുതൽ കേസസ് നമുക്കിത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. എന്നാലും 1-2 കാര്യം ചോദിച്ചു നിർത്താം. അതായത് ഞാനിപ്പോൾ ഡോക്ടർ ഫെബിൻ ഇവിടെ ജോയിൻ ചെയ്ത സമയത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ എക്സൈറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണ് ഞാൻ. കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പുള്ളിയുടെ ഒരു സ്പെഷ്യാലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ബ്രേക്കിയൽ പ്ലെക്സസ് ഒരു നാഡീവ്യൂഹമാണ് നമ്മുടെ ഈ ഭാഗത്തായിട്ടുള്ളത്. ഒരു റിലേ സ്റ്റേഷൻ പോലെയാണ്. ഞരമ്പുകൾ അവിടെ വന്ന് കൺവേർജ് ചെയ്യുന്നു, മുമ്പോട്ട് പോകുന്നു. വളരെ സുപ്രധാനമായിട്ടുള്ള ഒരു ഞരമ്പിൻ്റെ ഒരു ശേഖരമാണ്. അവിടെയുള്ള ഇഞ്ചുറീസ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് കറക്റ്റായിട്ട് ഡീൽ ചെയ്യാനും അതിനുള്ള വൈദഗ്ധ്യമുള്ള ഡോക്ടർമാരും സംവിധാനങ്ങളും ഉള്ള ആശുപത്രികളും വളരെ കുറവാണ്. അതിന് ചികിത്സ ഉണ്ടെന്ന് തന്നെ പല ആൾക്കാർക്കും അറിയില്ല. പലരും ആ വൈകല്യങ്ങളുമായിട്ട് കൊണ്ട് നടക്കുന്നത് കണ്ടിട്ടോ. അത്തരക്കാരെ സഹായിക്കാൻ നമുക്ക് ഒരുപാട് പേഷ്യൻസ് ന്യൂറോളജിയിൽ അങ്ങനെ വരികയും നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ രോഗനിർണയം ചെയ്യുവാനും സാധിക്കാറുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ച് 2 വാക്ക് പറയാമോ? അതായത് ഈ ബ്രേക്കിയൽ പ്ലെക്സസ് ഇഞ്ചുറീസിനെ കുറിച്ച്. സാറേ, ബ്രേക്കിയൽ പ്ലെക്സസ് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളെ കൈ കുഴഞ്ഞു പോകുക എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ സിമ്പിളായ ഒരു വാക്ക് ഉപയോഗിക്കാനാണ്. പൂർണ്ണമായി വർക്ക് ചെയ്യാതെ ആവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ നമ്മളെ ഷോൾഡർ ജോയിൻറ്റ് നമ്മളൊരു എന്താ പറയുക, ഒരു കറണ്ട് ഒരു റൂമിലേക്ക് കയറുമ്പം ഒരു സ്വിച്ച് ഓൺ ആക്കുന്ന പോലെ ആണ്. സ്വിച്ച് ഓൺ ആക്കുമ്പം ലൈറ്റ് കത്തുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഫാൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്നു, അതേപോലെയാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടുന്നൊരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് നരമ്പുകൾ നമ്മളെ കയ്യിലേക്കുള്ള 70 മസിൽസിന് ജീവൻ കൊടുക്കുന്നു. അപ്പം അങ്ങനെ ജീവൻ കൊടുക്കുമ്പോൾ ഇതേപോലെ ലൈറ്റ് കത്തുന്ന പോലെയും ഫാന് കത്തുന്ന പോലെയും അത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ അതിന് ക്ഷതം പറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇതേപോലെ വർക്ക് ചെയ്യാതെ. ജനന സമയത്തൊക്കെ കുട്ടികൾക്ക് സംഭവിച്ചിട്ടേ അവരൊരു വശം ഇങ്ങനെ നടക്കുന്ന പലരെയും നമ്മൾ കാണാറുണ്ട്, ഇങ്ങനെ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പൊസിഷനിൽ. അങ്ങനെയുള്ളവർക്കൊക്കെ ഇത് ചെയ്യാൻ കഴിയും? ഇനീഷ്യൽ ഫേസിൽ കുട്ടികൾക്ക് ഫിസിയോതെറാപ്പി ആയിരിക്കും സാർ. അത് പിന്നെ ആക്സിഡൻസ് ഒക്കെ സംഭവിച്ചവർക്കും അത് ചെയ്യാൻ പറ്റും. നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഡ്യൂറേഷൻ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. ഒരു 5 to 6 months വരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. നമ്മൾ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്ന ചില മൂവ്മെൻറ്റ്സ് ഉണ്ട്. ആ മൂവ്മെൻറ്റ്സ് തിരിച്ച് കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. പിന്നെ വേറൊരു കേസ് കൂടെ നിങ്ങൾ പറയാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിരുന്നത് ഒരു 6 ഫിംഗേഴ്സ് ഉള്ള ഇതിൻ്റെ ഒരു ഫോളോ അപ്പ് കാണിക്കാം സാർ. ഇത് ഈ പേഷ്യൻ്റ് ഒരു 5 മാസം മുമ്പേ ഞങ്ങളുടെ അടുത്ത് വരുന്നതിന് 5 മാസം മുമ്പേ ആക്സിഡൻറ്റ് സംഭവിച്ചായിരുന്നു. ഷോൾഡർ തീരെ മൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റാതെ, എൽബോ തീരെ മടക്കാൻ പറ്റാതെ ആയിരുന്നു. അപ്പം ഈ വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അവൻ്റെ റൈറ്റ് സൈഡ് മൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് അവന് തീരെ മൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ എൽബോ ഷോൾഡറൊന്നും യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലായിരുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആ ഭാഗത്തേക്കുള്ള നരമ്പുകൾ വർക്ക് ചെയ്യാതാവുകയും, അപ്പം അതുകൊണ്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന നരമ്പിൽ നിന്ന് നമ്മൾ കടമെടുത്തുകൊണ്ട് നരമ്പിൻ്റെ ചെറിയൊരു ഭാഗം എടുത്ത് വർക്ക് ചെയ്യാത്ത നരമ്പിലേക്ക് വെച്ച് പിടിപ്പിച്ചു. അപ്പം ഇതൊരു 8 മാസം കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഫോളോ അപ്പാണ്. അപ്പം അതിലവന് ഷോൾഡർ കുറച്ച് പൊക്കാൻ പറ്റി, എൽബോ ജോയിൻറ്റ് കംപ്ലീറ്റ്ലി മടക്കാൻ പറ്റി. ഇതൊരു 12 മാസം കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഫോളോ അപ്പാണ്. ഷോൾഡർ ഇത്രയും മൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റി, എൽബോ കംപ്ലീറ്റ്ലി മടക്കാനും സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്. വേറെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇവിടെ ചോദിച്ചോട്ടെ ഗോപാൽ സാർ? ലൈക്ക് നമ്മുടെ ടെൻഡൻ ട്രാൻസ്ഫർ എന്ന് പറയുന്നത്, ടെൻഡൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ മാംസപേശികൾ അസ്ഥിയിലേക്ക് യോജിപ്പിക്കുന്ന സ്ഥലമാണ് ഈ ടെൻഡൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം ഓക്കെ, ഇതിനൊക്കെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം, നോ പ്രോബ്ലം. 6 ഫിംഗേഴ്സ്, ഈ 6 ഫിംഗേഴ്സ് വളരെ കൗതുകമുള്ളതല്ലേ? പല ആൾക്കാരെ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് 6 ഫിംഗേഴ്സ് ഉള്ളവർ. ഞാൻ ആദ്യം വായിക്കുന്നത് ഇതിനെക്കുറിച്ച് ബൈബിളിൽ ഗോളിയാത്തിനെ എല്ലാവരും കേട്ടിട്ടുണ്ടാകും. ഗോളിയാത്തിന് ഒരു ബ്രദർ ഉണ്ടായിരുന്നു. പുള്ളിക്ക് എല്ലാ കയ്യിലും കാലിലും 6 ഫിംഗേഴ്സ് വീതം ഉണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ ഒരു ഫേമസ് ഫിലിം സ്റ്റാറിന് 6 ഫിംഗേഴ്സ് ഉണ്ട്, ഋതിക് റോഷൻ. പിന്നെ പണ്ട് ഗാർഫീൽഡ് സോബേഴ്സ്, ഇവർക്കൊക്കെ 6 ഫിംഗേഴ്സ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ 6 ഫിംഗേഴ്സ് ഇതിന് എന്തെങ്കിലും ചികിത്സ ഉണ്ടോ? അത് നമ്മൾ എടുത്ത് മാറ്റണോ? എന്താണ്? ചിലർക്കത് വെച്ച് ജീവിക്കുന്നവരുണ്ട്, ചിലർക്കത് ഉപയോഗപ്പെടാറുണ്ട്. പല മ്യൂസീഷ്യൻസിനും 6 ഫിംഗേഴ്സ് ഉണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇതിനെ തം ഡ്യൂപ്ലിക്കേഷൻ എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ തം ഡ്യൂപ്ലിക്കേഷൻ പല വിധത്തിലുണ്ട്. ചിലത് കയ്യിൻ്റെ ഫങ്ഷനെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യും, ചിലത് കോസ്മെറ്റിക് മാത്രമായിരിക്കും. അപ്പോൾ കോസ്മെറ്റിക് മാത്രമായിട്ടുള്ളവർ പലരും അവരുടെ ഭാഗ്യത്തിൻ്റെ ഒരു ഇതാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അതും വെച്ച് നടക്കാറുണ്ട്. വിരലിൻ്റെ ഫങ്ഷൻ, അതായത് തമ്പ് നമുക്ക് ഒരു കാര്യം ഹോൾഡ് ചെയ്യണത് ഏതാണ്ട് 16 മാസത്തിലാണ് കുട്ടികൾ ഹോൾഡ് ചെയ്ത് തുടങ്ങുക.
അപ്പോൾ തമ്പിൻ്റെ ഫങ്ഷൻ എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ലെവലിൽ ഒരു തമ്പ് ഡ്യൂപ്ലിക്കേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് കഴിയുന്നതും വേഗം അതിന് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് കൊടുക്കണം. അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രിപ്പും ഗ്രാസ്പും വരില്ല, കുട്ടിക്ക് വരില്ല. വേറെ ഒരു ലാസ്റ്റ് ഒരു കേസ് സ്റ്റുഡൻറ്റ്, അതായത് ടെൻഡൻ ട്രാൻസ്ഫർ, അതായത് മാംസപേശികളെ നമ്മുടെ അസ്ഥിയോട് യോജിപ്പിക്കുന്ന ഒരു സംവിധാനമാണ് ഒരു ടെൻഡൻസ്. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും സുപരിചിതമായിട്ടൊരു ടേമാണ്. ആദ്യം പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ മസിൽസ് ഫുള്ള് പവർ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ നമുക്ക് മുന്നോട്ട് മടക്കണതുണ്ടാവും, പുറകോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നതുണ്ടാവും. അപ്പോൾ ആ മസിൽസ് എല്ലാം ചാർട്ട് ചെയ്യണം. ചാർട്ട് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ പവർ എത്രയാണെന്നുള്ളത് തീരുമാനിക്കണം. എന്നിട്ട് എന്താണ് ആ പേഷ്യൻറ്റിന് ഇല്ലാത്തതെന്നുള്ളത് തീരുമാനിക്കണം. എന്നിട്ട് കടം എടുക്കാൻ പറ്റണ വേറെ എന്താണെന്നുള്ളത് നോക്കണം. ഏതാണ്ട് ലോൺ എടുക്കുന്ന പോലെയാണ് ബാങ്കിൽ നിന്ന്. എന്നിട്ട് അത് നമ്മൾ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. Thank you, Sachin. Thank you, sir. That was a really interesting panel discussion. Thank you, Dr. Sachin, Dr. Gopal, Dr. Fibin, and Dr. Amish. I hope the audience gained value from it, as did we all. Now I invite on stage Sri Thottathil Ravindran, the Honorable MLA and former Mayor, to speak a few words. Chairman Sri Faizal Kottikollon, മുഖ്യ അതിഥി നമ്മുടെ ഇടവേള ബാബു, മറ്റ് ഇവിടെ സന്നിഹിതരായിട്ടുള്ള പ്രശസ്തരായിട്ടുള്ള ഡോക്ടർമാരെ, വേദിയിലും സദസ്സിലുമുള്ള മഹൽ വ്യക്തികളെ, സുഹൃത്തുക്കളെ, സമയം വളരെ ദീർഘിച്ചു, 12:15 ഒന്ന് പള്ളിയിൽ പോകേണ്ടതുണ്ട്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞാനൊരു പ്രസംഗത്തിന് ഞാനിവിടെ ഇപ്പോൾ സമയം ചെലവഴിക്കുന്നില്ല. പക്ഷെ എന്തായാലും ഈ ഒരു മഹത്തായ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ ഒരു വളർച്ച കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിയായ സന്തോഷമുണ്ട്. കാരണം നമ്മൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ കേരളം നമ്മൾ ആരോഗ്യ രംഗത്ത് നമ്മൾ മറ്റ് യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളോട് കടപിടിക്കത്തക്ക നിലയിലേക്ക് വളർന്നു വന്നിട്ടുണ്ടെന്നുള്ളൊരു വസ്തു, അതിനേക്കാളൊക്കെ കവച്ചു വെക്കുന്ന നിലയിലേക്ക് ഇപ്പോൾ എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുണ്ടെന്നുള്ള. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇല്ലാത്തൊരു സൗകര്യങ്ങളും നമുക്കില്ല. ആ ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതിൽ സത്യത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ സ്വകാര്യ ആശുപത്രികൾ ഒരു വലിയ പങ്ക് വഹിക്കുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ തന്നെ ഒട്ടേറെ നമുക്കറിയാം മെഡിക്കൽ കോളേജുകൾ, ഇപ്പോൾ എല്ലാ ജില്ലകളിലും മെഡിക്കൽ കോളേജുകളായി, ജില്ലാ ആശുപത്രികളുണ്ട്, ഒരുപാട് സ്ഥാപനങ്ങളുണ്ട്. നമുക്ക് അഭിമാനകരമായിട്ടുള്ള നേട്ടമുണ്ടാക്കി തരുന്ന ഒട്ടേറെ സ്ഥാപനങ്ങളുണ്ട്. ഇനിയിപ്പോൾ കോഴിക്കോട് ഒരു പുതിയതും കൂടെ വരാൻ വേണ്ടി പോകുന്നു. ഓർഗൻ ട്രാൻസ്പ്ലാന്റ് ഹോസ്പിറ്റൽ കോഴിക്കോടാണ് വരുന്നത്. 20 ഏക്കർ സ്ഥലം, അതിൻ്റെ എല്ലാ നടപടികളും പൂർത്തിയായി. ഇപ്പം അത് എക്സ്പ്രഷൻ ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റിൽ വിളിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഇപ്പോൾ അത് ആ ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തിയിട്ടുണ്ട്. 2 കൊല്ലം കൊണ്ട് അതിൻ്റെ പ്രവൃത്തി പൂർത്തിയാക്കണമെന്നാണ് ഗവൺമെൻറ് ഇപ്പോൾ ഉദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതിനുള്ള നടപടികൾ മുഴുവൻ നീക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. നമ്മളിവിടെ ഡെർമറ്റോളജി ഹോസ്പിറ്റലിനോട് ചേർന്നിട്ടുള്ള 25 ഏക്കർ സ്ഥലത്താണ് അത് വരുന്നത്. പക്ഷെ എന്നാലും നമുക്ക് ഇതേപോലെയുള്ള, നമുക്കിപ്പോൾ കുറച്ച് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പാണെങ്കിൽ നമുക്കിത് ആലോചിക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും. ഇപ്പോൾ എനിക്ക് മുമ്പ് സംസാരിച്ച ഡോക്ടർ ഇവിടെ പറഞ്ഞു, നമ്മൾ സൃഷ്ടിയിൽ തന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടാത്തൊരു സാധനവും ഇല്ല. വളരെ കൃത്യമായിട്ട് നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതാണ് മനുഷ്യ ശരീരം. ഒരു നഖത്തിന് അതിൻ്റേതായ ധർമ്മമുണ്ട്. ഞാൻ എപ്പോഴും ചിലപ്പോൾ പ്രസംഗിക്കാറുണ്ട്, നമ്മുടെ ഈ കൈവിരലുകളൊന്നും എന്തുകൊണ്ട് ഇത് കൃത്യമായില്ല? കാരണം ഓരോന്നിനും ഓരോ ധർമ്മമുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ്. കാരണം അത് വളരെ കൃത്യമാണ് അതിലൊക്കെ. ഇപ്പം നമ്മൾ സർജറിയിലൊന്നും നമുക്ക് ചിന്തിക്കാൻ പറ്റാത്ത മാറ്റം. ഹാർട്ട് മാറ്റി വെക്കുന്നു. നമ്മളെ ഡോക്ടർ മുരളി വട്ടത്തിൻ്റെ അടുത്ത സുഹൃത്താടെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് കാർഡിയാക് സർജറിയിലൊരു ഇപ്പം ഞങ്ങൾ പത്മയ്ക്ക് ശുപാർശ ചെയ്തിരിക്കുന്ന അദ്ദേഹത്തിന്. കാരണം
നമുക്കങ്ങനെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ട് ഇങ്ങനെ. കാരണം മാറ്റി വെക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒന്നുമില്ല എന്നുള്ള അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തിച്ചേർന്ന ഒരു കാലഘട്ടമാണ്. അപ്പം നമുക്ക് അങ്ങനെ വേണം. നമ്മുടെ നാട്ടിൽ, പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മളെപ്പോലെയുള്ള ഒരു രാജ്യത്ത്, വലിയ യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളോട് നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ നമ്മളതിലൊന്ന് നമ്മുടെ ജനസംഖ്യ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം. 142 കോടിയിലധികം ജനങ്ങളുള്ള ഒരുപാട് പേർ, BPL ഫാമിലി തന്നെ നമുക്ക് ഒരുപാടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഇതിൻ്റെ ചീഫ് ഡോക്ടർ ഗോപാലകൃഷ്ണനോട് പറഞ്ഞു, സാധാരണക്കാർക്ക് അതാണ് ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം. പണമില്ല എന്നതുകൊണ്ട് മാത്രം ഒരുത്തനൊന്നും കിട്ടാതെയായി പോകരുത്. നമുക്ക് വിശ്വാസികളാണ്, നമ്മളെയൊക്കെ ഒരാൾ നോക്കുന്നുണ്ട്, ഒരു സംശയമില്ല കാര്യത്തിൽ. കാരണം എന്തൊക്കെ നമ്മൾ ലോകത്ത് കൊണ്ടാലും മരണം ഉണ്ടാവും. മരണം ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി ചിന്തിക്കാൻ പോലും പറ്റുമോ? നമ്മൾ എത്ര അഡ്വാൻസ് ടെക്നോളജി വന്നാലും ശരി. അപ്പോൾ വൈദ്യശാസ്ത്ര രംഗത്ത് വന്നിട്ടുള്ളൊരു മാറ്റം നമുക്ക് പറഞ്ഞറിയിക്കാവുന്നതിനപ്പുറത്താണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ. അവിശ്വസനീയമായി തോന്നും കുറച്ച് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഇതൊക്കെ പറയുമ്പോൾ. അപ്പോൾ നമ്മൾ മുട്ടുമാറ്റി വെക്കൽ തന്നെ. ഇപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോഴത്തെ പുതിയ ഇൻഷുറൻസ് സ്കീമുണ്ട്, അതിലിപ്പം നാളെ ധനകാര്യമന്ത്രി എന്നോട് പറഞ്ഞിരുന്നതിൻ്റെ അത് മാത്രം ചെയ്തത് എത്രയൊരു കോടി ഉറുപ്പ്യ. ഈ ഒരു അവസ്ഥയുണ്ട് നമുക്ക് ഒരുവിധം ആളുകൾക്ക് മുഴുവൻ. കാരണം ഇവിടെ ഇപ്പം പുതിയ ഒരു ഡിവിഷനാണ് ഹാൻഡ് ട്രോമ ആൻഡ് റീകൺസ്ട്രക്റ്റീവ് സർജറി. ഇങ്ങനെ ഓരോ മേഖലയിലും നമുക്ക് മാറ്റങ്ങൾ അനിവാര്യമാണ്. നമുക്ക് ഇതാണ് വേണ്ടത്. നമുക്കതിനുള്ള ഏറ്റവും പ്രഗത്ഭരായിട്ടുള്ള ഡോക്ടർമാർ നമുക്കുണ്ട്, ഒരു സ്ഥലത്തും ഇല്ലാത്ത അത്രയും പ്രഗത്ഭരായിട്ടുള്ള. നമ്മൾ ഡോക്ടർ ജോർജ് അബ്രഹാമിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നമ്മൾ ഓർത്തോപെഡിക്സ് ഏറ്റവും ഭംഗിയായിട്ട് നിർവഹിക്കപ്പെടുന്ന. കാരണം ഇതാണ് സത്യത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ നമുക്കിതിലൊക്കെ ഒരു ആത്മസംതൃപ്തി ഉണ്ടാകും. നമ്മളൊരാളെ, ഒരു കുട്ടീൻ്റെ കൈ ഇവിടെ കാണിച്ചല്ലോ, നമ്മളൊക്കെ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മളെല്ലാം കണ്ടല്ലോ. അതുകൊണ്ട് അതിനെപ്പറ്റി കൂടുതലൊരു വിശദീകരണം ആവശ്യമില്ല. കാരണം ഓരോന്നും നഷ്ടപ്പെട്ട് നോക്കുമ്പോഴേ നമുക്കതിൻ്റെ വില അറിയുള്ളൂ. സാധാരണ നമ്മളെപ്പോഴും പറയുന്നൊരു വാക്കുണ്ട്, കണ്ണ് നഷ്ടപ്പെട്ടാലേ കണ്ണിൻ്റെ കാഴ്ച അറിയുമെന്ന് പറയും. അതേമാതിരി എന്തിനും ഉണ്ട് എല്ലാം. അപ്പം അത് നമുക്ക് പുനർനിർമ്മിക്കാൻ സാധിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരു ആലോചിക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു അച്ചീവ്മെൻ്റാണ് സത്യത്തിൽ അതിലൂടെ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. കാരണം ഞാനെപ്പോഴും ഇപ്പോൾ പറയാറുണ്ട്, നമ്മുടെ ചെറുപ്പക്കാരായിട്ടുള്ള ഡോക്ടർമാർ വളരെ മിടുക്കന്മാരായിട്ടുള്ള, വയസ്സന്മാർ മോശമെന്നല്ല കേട്ടോ, ഡോക്ടർ മുരളിവട്ടം തന്നെ നോക്കണ്ടേ, നിങ്ങൾ മോശമായിട്ടല്ല, പക്ഷെ എന്നാലും നല്ല മിടുക്കന്മാരായിട്ടുള്ള. ഒന്ന് വ്യത്യാസമുണ്ട് അതിൽ, എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും ശരി. അവർ കണ്ട് വളർന്നു വരുന്നൊരു അവസ്ഥ പണ്ടതല്ല. ഇപ്പം എൻ്റെ ചെറുപ്പത്തിൽ, ഇപ്പം എൻ്റെ മക്കളോട് ഇപ്പോൾ എനിക്ക് മൊബൈലിൽ അവർ കളിക്കുന്നൊന്നും എനിക്ക് കളിക്കാൻ കഴിയില്ല. ഒരു സെക്കൻഡ് മതി അവർക്ക് എന്ത് എടുക്കാൻ, എന്ത് പറഞ്ഞാലും. ഈ ഒരു മാറ്റമുണ്ട് യഥാർത്ഥത്തിൽ ലോകത്ത്. അത് നമ്മൾ കാണാതെ പോയിക്കൂടാ. കാരണം പിന്നെ പൊതുവെ പറഞ്ഞ എല്ലാ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചും നമ്മൾ ഇടവേള ബാബു ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഞാനൊരു വിശദീകരണം, ഒന്ന് സമയം ഇതിലൊരു പ്രധാന ഘടകമാണ്. പക്ഷെ എന്തായാലും അങ്ങേയറ്റത്തെ സന്തോഷമുണ്ട്. നമുക്ക് കൂടുതൽ കരുത്തോടു കൂടി മുന്നോട്ട് പോകാൻ ഈ മഹത്തായ സ്ഥാപനത്തിന് സാധിക്കട്ടെ. കാരണം നമുക്കിങ്ങനെ വേണം. നമുക്ക് മുന്നോട്ടാണല്ലോ നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നത്. ലോകമാകെ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അതിൽ നമുക്ക് ഇനി ഒരിക്കലും പിന്നോട്ട് പോകാൻ കഴിയില്ല. എത്രത്തോളം പോകാൻ പറ്റും അതൊക്കെ നമുക്ക് പോകാൻ കഴിയണം. അതാണ് നമ്മുടെ കഴിവ്. അതാണ് ആ കഴിവ് പരമാവധി പ്രയോജനപ്പെടുത്താൻ. അത് ഒരു സൗഹൃദത്തോടു കൂടിയിട്ട്. കാരണം ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ശ്രീ ഇടവേള ബാബു കുറച്ച് അനുഭവങ്ങൾ പറഞ്ഞു. നമ്മളെ നല്ല പെരുമാറ്റം. ഒരു രോഗിയുടെ അടുത്ത് പോയിട്ട് എനിക്ക് സ്വന്തം ഒരു അനുഭവ ഇക്കാര്യത്തിലുണ്ട്. ഞാൻ 85 ബോംബെയിൽ ജസ്റ്റ്ലോക്ക് ഹോസ്പിറ്റലിൽ എനിക്കൊരു സർജറി ഉണ്ടായിരുന്നു. വലിയ ഞാൻ 100% മരിച്ചു പോകുമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ പോയിട്ടില്ല. അപ്പോൾ അവിടെ ഡോക്ടർ ഹീരാനന്ദാനി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു പ്രഗത്ഭനായിട്ടുള്ള ഇന്ത്യയിലൊരു വലിയ ഡോക്ടറാണ് ആൾ, ENT-യിലെ. 49 അദ്ദേഹം ലണ്ടനിൽ FRCS എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അയാൾ, ഞാൻ നോക്കുമ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഡോക്ടർ എന്താ ചെയ്തതെന്ന് ചോദിക്കുന്നതാണ് എൻ്റെ മനസ്സിലുണ്ടായിരുന്നത്. പക്ഷെ അവിടെ പോയിട്ട് കണ്ട് നോക്കി, നമുക്ക് നാളെ തന്നെ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാമെന്നാണ്. ഒരു പ്രശ്നമില്ല. എൻ്റെ പകുതി ജീവൻ അപ്പം തന്നെ കിട്ടി എനിക്ക്. ഇതൊരു ഘടകമാണ്. നമ്മൾ ഇനി എന്താ ചെയ്യാന്ന് ചോദിച്ചാലൊന്ന് ഒരു രോഗം വന്നു നോക്കണം നമുക്കതിന്. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞല്ലോ,
ഇപ്പോൾ ഒരു മന്ത്രി വന്ന് ഒരു പേഷ്യൻറ്റിനെ സന്ദർശിക്കുന്നു, മന്ത്രിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള ആ പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിലൊരു സന്തോഷം എന്താ അറിയോ? അയാളെ ധാരണ നിങ്ങൾ ഡോക്ടേഴ്സ് ചെയ്യേണ്ടതൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട്, അല്ലാതെ മന്ത്രി വന്നുകൊണ്ടോ ഞാൻ വന്നതുകൊണ്ടോ ഒന്നും പ്രത്യേകിച്ചൊന്നും ചെയ്യാനൊന്നുമില്ല, നമ്മളാരും ദൈവമല്ലല്ലോ. പക്ഷെ അയാളുടെ ധാരണ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, കാരണം ഡോക്ടർ ഇനി വേണ്ട വിധത്തിൽ എന്നെ നോക്കിക്കോളും എന്നുള്ള, വേണ്ട വിധത്തിലൊക്കെ നോക്കും. ഒരു ഡോക്ടറും അങ്ങനെ സാധാരണ നില ചെയ്യില്ല, അത്യപൂർവം ചിലർ, മനുഷ്യരെല്ലാ തരത്തിലും എല്ലാ തരക്കാരും ഉണ്ടല്ലോ, അത് സ്വാഭാവികം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. പക്ഷെ വേറെ ഒന്നും അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നില്ല. പക്ഷെ എന്നാലും ഇയാൾക്കുള്ളൊരു സംതൃപ്തി ചെറുതല്ല അതിലൂടെ. എന്നെ പ്രത്യേകം നോക്കുമെന്നൊക്കെ ഉള്ളൊരു തോന്നലാണ് അവർക്ക്. സ്വാഭാവികമാണ്. അത് വന്ന് നോക്കുമ്പോൾ, നമ്മൾ കിടന്ന് നോക്കുമ്പോഴേ നമുക്ക് അറിയുള്ളൂ. അത് മറ്റൊരാളെ കാര്യത്തിൽ നമുക്ക് ബോധ്യപ്പെടില്ല പലപ്പോഴും. അത് എന്തായാലും അങ്ങേയറ്റത്തെ സന്തോഷമുണ്ട്. ഇവിടെ ഈ ആസ്പത്രി തുടങ്ങുമ്പോൾ ഒട്ടേറെ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടായിരുന്ന ഒരു സ്ഥലം അത്. ഇതിനെതിരെ സമരങ്ങളും ഇതൊക്കെ ഇപ്പം പല സ്ഥലത്തും ഞാൻ ഇതിന് പ്രസംഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. കാരണം ഏറ്റവും നല്ലൊരു സ്ഥാപനം വരുന്ന നമുക്കൊരു അഭിമാനം. നമുക്ക് എത്രയും പെട്ടെന്ന്, ഇപ്പോൾ ഈ പ്രദേശത്തുള്ള മുഴുവൻ ആളുകൾ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അത്രയും വലിയൊരു സ്ഥാപനം നമുക്ക് ചിന്തിക്കാൻ പറ്റാത്ത, സിംഗിൾ ICU ഉള്ള ഹോസ്പിറ്റൽ ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ 2-3 ഉള്ളൂ, അത്ര കുറവാണ്. ബാക്കി നമുക്കൊക്കെ അറിയാം, എനിക്കറിയാം, ഞാൻ ഒരുവിധം പല സ്ഥലത്തും പോയിട്ടുള്ള ഒരാളാണ്. പക്ഷേ ഏറ്റവും നല്ല ഒരു 5 സ്റ്റാർ ഫെസിലിറ്റിയോട് കൂടിയിട്ട് നടത്തപ്പെടുന്ന ഒരു ആശുപത്രി. കാരണം ഇങ്ങനെ ഇത് ഇരിക്കണം, നമ്മുടെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് അതാണ്. നമ്മൾ ചെറുതായിട്ട് കാണാൻ വേണ്ടി പാടില്ല. മറ്റേ പണ്ടത്തെ ഒരു സങ്കല്പമുണ്ട് ഒരു ആശുപത്രി എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത്, അതൊന്നൊക്കെ വ്യത്യസ്തമായിട്ട് നമ്മൾ ഇൻ്റർനാഷണൽ സ്റ്റാൻഡേർഡിലുള്ള നല്ല, തീർച്ചയായിട്ടും ഇനിയും എല്ലാ മേഖലയിലും അതിൻ്റെ അങ്ങേയറ്റത്തെത്താൻ വേണ്ടി ഈ മഹത്തായ സ്ഥാപനത്തിന് സാധിക്കട്ടെ. ഇതിൻ്റെ പിന്നിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന, ഇതിനൊക്കെ നേതൃത്വം നൽകുന്ന നമ്മുടെ ഡോക്ടർ ജോർജ് അബ്രഹാമും, ഡോക്ടർ ഗോപാലകൃഷ്ണൻ, ഡോക്ടർ ഫെബീൻ, ഡോക്ടർ അനീഷ്, അതൊക്കെ ഞാൻ ഈ അവസരത്തിൽ പ്രത്യേകം അഭിനന്ദിച്ചുകൊണ്ട് ഇനിയും ഒരുപാട് നല്ല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ ജഗദീശ്വരൻ്റെ പൂർണ്ണ അനുഗ്രഹം ഉണ്ടാവട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് എൻ്റെ വാക്കുകൾ. Thank you, sir. Now I invite Dr. George Abraham to provide a token of appreciation to our chief guest, Mr. Idavela Babu. Last but not the least, I would like to conclude this day by inviting Dr. Mohammed AA, our in-charge emergency medicine, to deliver the vote of thanks. Please put your hands together for Dr. Mohammed. A very good afternoon to one and all. First of all, let me thank our Dynamic Center of Excellence for Bone, Spine and Joint for organizing this wonderful event and enlightening us and raising awareness on the latest innovations in hand surgery. Let me thank our chief guest for the day, Mr. Idavela Babu, General Secretary of AMMA, for gracing this occasion. Thank you, Mr. Thottathil Ravindran, Honorable MLA and former Mayor of Calicut, for gracing your presence at this function. Let me thank all special invitees and every one of you. Before you're a leader, success is all about growing yourself. Once you become a leader, success is all about making your team grow. Thank you, George sir, for being an inspirational leader, not only for Department of Orthopedics, but for other specialties of Meitra. I will fall short of words to thank our dynamic marketing and branding for the immense support and hard work they've been doing to make this program a grand success. A big hug to our Anoop, Aslam and Lenish for doing this beautiful work they've done in video editing and graphic design. You have been wonderful as always. We are greatly thankful to our friends in media for news and print coverage. We are yet to have our lunch, but with great confidence, I think the Paragon food is always good, and thank you Paragon Group for helping us with the food. Last but not the least, a leader is one who sees more than the others see, who sees farther than the others see, and who sees before others see. A big hug to our chairman, Mr. K. Faizal, for his unwavering support and love.
all this wouldn't be happening without the immense support and love by everyone from KEF family and Meitra family. Once again, thank you one and all for coming to this function. Thank you. I invite everybody to please have your lunch.